जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्ण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सत्यानंद सिद्ध सत्યેक पक्षे सर्वाध्यक्षे भक्ति रक्षातिदक्षे श्री गोविंदे विश्वसर्गादिकंदे पूर्णानंदे नित्यमास्तां मतिर्मे। अज्ञाननिरतिरुपैति अविशेषं भक्ति पराभजिति परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरदुर्गमम् अभ्यजस्रं सत्कुण्यपरिस्फुरचितं प्रणमामि गीतं। गौरां सुखः सत्कुमुद प्रमोदि स्वाभिकया गोस्तमो निहन्त। श्रीकृष्ण चैतन्य सुदानि धर्मे मनोधितिष्ठन् स्वर्तिं करोतु। प्राचीनवाच सुविचारिसोऽहम् अज्ञोऽपि गीतामृतले सलिप्सुः। यतः प्रभोरे मदेत तत्र सन्तक्षमध्वं शरणागतस्य स्वधर्मज्ञान वैराग्य साध्य भक्त्यवगोचरः। नारायण परब्रह्म गीता शास्त्रे समीरितः। ज्ञानकर्मात्मिके निष्ठे योगलक्ष्ये संस्कृते आत्मानुभूति सिद्धर्थे पूर्वषट्केन चोदिते। नित्यात्मसङ्गकर्मेह गोचरः साङ्ख्ययोगदीः द्वितीये सिद्धते लक्ष्य प्रोक्ता तन्मोहशान्तये। हरे कृष्ण। நம்ம போன வாரம் பேசின விஷயம் யாருக்காவது ஏதாவது ஞாபகம் இருக்கா? ஓ, போன வாரம் கிளாஸ்ல இருந்தா ஞாபகம் இருக்கா? சரி, அதுக்கு முந்தின வாரம் பேசினது ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் நோட்டை பார்க்காம இல்ல பார்த்தும் பரவாயில்ல. ஏன்னா வியாசரே வந்து கலியுகத்தில் எழுதான் சொல்லியிருக்காரு இல்லையா, எல்லாம் மறந்து போயிட்டு சொல்லியிருக்காரு. மந்தபதி சொல்லியிருக்காரு. எதை மறந்தாலும் கிருஷ்ணனை மறக்காம இருந்தா போதும். முக்குணங்களை பத்தி பார்த்தோம். கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணார், பகவத்கீதையில முதல்ல முக்குணங்களை என்ன பண்றார், இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றார் அப்படின்ற விஷயத்தை பார்த்தோம். ஓகே, ஸோ நம்ம இங்க ஆத்ம சாட்சா்காரம், ஆத்மாவை உணர்தல் அப்படின்ற விஷயத்தை எதுக்காக பேசிட்டு இருக்கோம்? ஏன்னா ஒருவனுக்கு என்ன வரணும், சமபுத்தி வரணும். சமபுத்திக்காக தான் நம்ம என்ன பண்ணோம், ஆத்மா உணரணும் சொல்லிட்டு இருக்கோம். இல்லை வெறுமனே ஆத்மா உணர்ந்து என்ன பிரயோஜனம் இல்லையா? நான் ஆத்மான்னு தெரிஞ்சு என்ன பண்ண போறேன் இல்லையா, ஒன்றும் பிரயோஜனம் கிடையாது. அப்ப நான் ஆத்மான்னு ஏன் தெரிஞ்சுக்கிறேன், அப்பதான் எனக்கு என்ன வரும், சமபுத்தி வரும். அப்படின்ற ஒரு காரணத்துக்கு தான் நம்ம என்ன சொல்றோம், ஆத்ம ரியலைசேஷன், ஆத்மவான் அப்படின்ற விஷயத்தை பத்தி பேசணும். வேற என்ன பேசணும்? அது ஓகே, பேசியாச்சு. ஒருவன் ஆத்மாவை ரியலைஸ் பண்ணாம இருக்கிறதுக்கு மிக முக்கியமான காரணமா என்ன இருக்கு அப்படின்னா, அவன் என்ன பண்றான், நான் இந்த உலகத்தை அனுபவிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு காரணம். விவசாத்மிகா புத்தி சமானோ நபிதீயதே.
போகைஸ்வர்ய பிரசக்தானாம் தயா அபிமத சேதசாம், இதெல்லாம் முன்னாடியே பார்த்தது. எஸ், ஒருவனுக்கு ஆத்மா மேல ஏன் ரியலைசேஷன் வரமாட்டேங்குது அப்படின்னா அவனுக்கு 2 காரணம் இருக்கு. ஒன்று, இந்த உலகத்தை அனுபவிக்கணும் அப்படின்ற ஆசை. 2வது, இந்த உலகத்தில் நிறைய சம்பாரிச்சு அதெல்லாம் அந்த பற்றுதல் அப்படிங்கிறது இல்லையா, 2 விஷயம். பற்றுதலும் அனுபவிக்கணும் அப்படின்ற ஆசை, இது 2 இருக்கிறதுனால அவனுக்கு என்ன வரமாட்டேங்குது, ஆத்மா மேல எண்ணம் வரமாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம். நிறைய முக்கியமான ஸ்டப்ஸ்லாம் பேசினவேன். ஏன் அந்த பாகவத ஸ்லோகம் சொன்னது? நேச்சராவே அவங்களுடைய ஒரு மனிதனா சரீரம் எடுத்தவங்களுக்கு இந்த பக்கத்துல போறது அது இருக்கு, நார்மல். அந்த இயற்கை நாடி போறது, இந்த பௌதிக உலகத்துல என்ஜாய் பண்ணுன்ற நேச்சர் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அவ்வளவுதானே? பாதி சொல்லிட்டீங்க, பாதி விட்டீங்க. பாதி ரொம்ப முக்கியம். சரி, நான் மறுபடியும் ஒரு சின்ன ரீகேப் மாதிரி பண்ணிடுறேன். அர்ஜுனன் கிருஷ்ணர் கிட்ட கொஸ்டின் கேட்கிறான், நீ ஆத்மா ரியலைசேஷன் பண்ணு சொல்லி சொல்ற, அது ஓகே. ஆனா வேதத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு, பாப புண்ணியங்கள்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு, அதையும் பார்க்கணுமா பார்க்க கூடாதா? ஆத்மா ரியலைசேஷன் ஒன்னே பற்றி பேசிட்டு இருக்கியே, அப்ப பாப புண்ணியங்களை பத்தி சொர்க்க நரகத்தை பத்தி எல்லாம் பேசியிருக்கு, அதெல்லாம் நம்ம யோசிக்கணுமா யோசிக்க கூடாதா அப்படின்னு சொல்லி கொஸ்டின் கேட்கிறேன். அப்ப கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, சொர்க்க நரகம் அப்படிங்கிறதோ பாப புண்ணியம் அப்படிங்கிறதோ எதற்காக சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா ஒருவனை ஞானத்திற்கு கொண்டு வரதுக்காக சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஞானத்திற்கு வருவதற்கான எல்லா செயல்பாடுகளும் சாஸ்திரத்துல சொல்ல எல்லா செயல்பாடுகளும் எதுக்கு அப்படின்னா அவனுக்கு ஒரு ரியலைசேஷன் கொடுக்கறதுக்கு தான். இப்ப பையனை ஸ்கூலுக்கு போக சொல்லும் பொழுது அவனுக்கு நான் மிட்டாய் கொடுக்குறேன் இல்லை அடிச்சிருவேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றது அவனை படிப்புல கவனத்தை செலுத்துறதுக்கு இல்லை அவனுக்கு படிப்பு முக்கியம் அப்படிங்கிற விஷயத்த ஞாபகப்படுத்துறதுக்கு. அதனால அவன் என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா எனக்கு சாக்லேட் கிடைக்கும் இல்லை தண்டனை கிடைக்கும் அப்படின்றதுக்காகவே ஸ்கூலுக்கு போகக்கூடாது. அவன் எவென்ச்சுவலா என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஸ்கூலுக்கு போறது எனக்கு நல்லது அப்படின்ற ரியலைசேஷன் என்ன பண்ணுவோம், ஸ்கூலுக்கு போக ஆரம்பிக்கணும். ஸோ அதே போல சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்ட பல விஷயங்கள் இருக்கும்பா, ஆனா நீ அதுல போய் என்ன பண்ணிப்பாத, போய் மாட்டிக்காத. ஏன்னா அர்ஜுனன் நினைச்சான் நான் சண்டை போடலன்னா சொர்க்கம் போயிடுவேன் இல்லை நரகம் போயிடுவேன் இப்படியே நினைச்சிட்டு இருக்கான். நீ அதை பத்தி யோசிக்காத, நான் என்ன சொல்லணும் அதை ஃபாலோ பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாரு. முக்கியமா என்ன சொன்னார் அப்படின்னா வேதங்கள்ல பல்வேறு விதமான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இருக்கும். வேதத்துல சொல்ற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாமே ஒரே ஒரு ரீசனுக்காக தான். என்ன ரீசன்? நாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா இந்த உலகத்துல இருந்து டிட்டாச் ஆகணும். ஆனா பார்த்தா அப்படி தெரியலையே. வேதம் என்ன பண்ணுது, அட்டாச்மெண்ட் கொடுக்குற மாதிரி தெரியுது. கல்யாணம் பண்ணிக்கோ, குழந்தை பெற்றுக்கோ, குழந்தைகள் கல்யாணம் பண்ணி வை, நிறைய சம்பாரி இல்லையா, அதெல்லாம் சலுகை. இதெல்லாம் சொன்னா எப்படி இருக்கு, பார்த்தா வெளில இருந்து பார்க்கும்போது அட்டாச்மெண்ட் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கு இல்லையா, என்ஜாய்மெண்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கு இல்லையா. வேதமே நம்மளுக்கு என்ஜாய் பண்றதுக்கு ஊக்குவிக்கிற மாதிரி இருக்கு. பட் வேதங்கள் என்னைக்குமே நம்மளை என்ஜாய் பண்றதுக்காக ஊக்குவிக்காது. அந்த அட்டாச்மெண்ட் வெளியில பார்த்தா அட்டாச்மெண்ட் மாதிரி இருக்கும், ஆனா உண்மையான நோக்கம் என்ன, வேதத்தோட நோக்கம் என்ன அப்படின்னா அதுதான் டிட்டாச் ஆகிறது இல்லையா. ஸோ நமக்கு வேதங்கள் சொல்லக்கூடிய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் வெளிப்படையா பார்க்கும் பொழுது வெறும் செயல்களை மட்டும் நீங்க செய்ய ஆரம்பிச்சீங்கன்னா அதுல பலன் இருக்காது. அதை ஏன் சொல்லுது அப்படின்னு புரிஞ்சு பண்ணீங்க அப்படின்னா அதுக்கான பலன் கிடைக்கும் இல்லையா. ஒரு டாக்டர் ஒரு மருந்து பிரிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறாரு அப்படின்னா அவர் சாப்பிட சொல்றாரு, இதை சாப்பிட சொல்றாரு. ஸோ அந்த மருந்தை ஏன் சாப்பிட்றோம் இல்லையா, இந்த மருந்து எனக்கு நோய் இருக்குன்னு தெரிஞ்சு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா அந்த மருந்துக்கு பிரயோஜனம் இருக்கு. நான் பாட்டு எந்த மருந்து வேணும் என்ன பண்ண முடியாது, எடுத்து சாப்பிட முடியாது இல்லையா. ஸோ நம்ம எந்த ஒரு செயலை செஞ்சாலும் அந்த செயலுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய நோக்கத்தை புரிஞ்சுட்டு செய்யணுமே தவிர வெறும் செயலையே செஞ்சுட்டு இருக்கக்கூடாது. நம்ம இதுக்கு நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் பார்த்தோம். விளக்கு எரிய வைக்கிறது பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ தீபம் எரிய வைக்கிறது, ஏன் நம்ம தீபம் ஏற்றணும்னு சொல்லி கேட்கும் பொழுது என்ன சொன்னோம், அப்படின்னா அதோடைய கன்க்ளூஷன் என்னது, நம்முடைய ரிசல்ட் அல்டிமேட் ரிசல்ட் என்ன பண்றோம், பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்றோம். இன்னும் சொல்ல போனோம் அப்படின்னா நான் அனுபவிக்கணும்னு ஒண்ணு செஞ்சு வச்சிருக்கேன்ல, அதை என்ன பண்றேன், நான் கிருஷ்ணனுக்கு கொடுக்க கத்துக்கிறேன் இல்லையா. ஸோ அதான் நம்ம என்ன சொல்றீங்க, சமபுத்தி அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்றோம். சமபுத்தி வராதுக்கான காரணம் என்னது, நான் என்ஜாய் பண்ணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது, நான் தான் சக்சஸ்ஃபுல்லான பர்சன் அப்படின்னு நினைக்கிறது இல்லையா, இது என்னுடைய வேலை அப்படின்னு நினைக்கிறது தான் நம்ம சமபுத்தியை டிஸ்டர்ப் பண்ணுது. ஐயோ என் பிசினஸ் போயிடுச்சு, நான் பிசினஸ் பண்ணி சக்சஸ் ஆகலையே, எனக்கு லாஸ் ஆயிடுச்சு, எனக்கு இந்த ப்ராஃபிட் வராது, நான் இந்த டைம்
என்னோட இந்த ப்ராஃபிட் வந்தா என்ன பண்ணலாம், இந்த வீடு வாங்கலாம், அதை என்ஜாய் பண்ணலாம் நினைச்சிட்டு அது முடியாம போயிடுச்சு. இந்த காரணங்கள் தான் நம்மளுக்கு சமபுத்தியை கெடுக்கிறது. அப்ப இந்த 3 காரணம் என்ன பண்றாரு, அவர் தொடக்க முயற்சி பண்றார். ஸோ அதனால அவர் சொல்றாரு, நீ எந்த ஒரு செயலையும் செயலுக்காக செய்யாத, அந்த செயல்னால வரக்கூடிய ரியலைசேஷனுக்காக பண்ணுப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல ஆரம்பிச்சாரு. இதில் நம்ம நிறைய உதாரணங்கள் பார்த்தோம். எப்படி சிக்ஷாஷ்டகம், பாகவதம் எல்லாத்துல இருந்து என்ன பண்ணோம், நம்ம எக்ஸாம்பிள் எடுத்து பார்த்தோம். சாஸ்திரம் ஒரு விஷயத்த செய்ய அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுது அப்படின்னா அதை ஏன் செய்ய சொல்லுது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு செய்யுங்க. அதை புரிஞ்சுக்காம என்ன பண்ணக்கூடாது, செய்யக்கூடாது. உதாரணத்துக்கு இப்ப சதுர்மாசியம் வருது இல்லையா? ஸோ சதுர்மாசத்துல என்ன சொல்லுவாங்க, கீரை சாப்பிடக்கூடாது, தயிர் சாப்பிடக்கூடாது, பால் சாப்பிடக்கூடாது, உளுத்தம்பருப்பு சாப்பிடக்கூடாது, இது மட்டும் தான் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு நம்ம சொல்லுவோம். பட் நீங்க வேதத்துல பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இருக்கு. இது சதுர்மாசம் அன்னைக்கு நகை வெட்டக்கூடாது, பல்லு விளக்கக்கூடாது, முடி வெட்டக்கூடாது இல்லையா, வெறும் காலம் நடக்கணும், கீழே படுத்து தூங்கணும், அதுவும் ஒரு நாளைக்கு 2 மணி நேரம் தான் தூங்கணும், நிறைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்லாம் இருக்கு. இதெல்லாம் ஏன் சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படி நம்ம யோசிக்கணும். சிம்பிள் ரீசன், இந்த 4 மாசம் மழைக்காலம். ஸோ மழை காலத்துல அந்த காலத்துல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, சன்னியாசிகள் நிறைய டிராவலிங்லேயே இருப்பாங்க. ஸோ மழை காலத்துல என்ன பண்ணக்கூடாது, அவங்க டிராவல் பண்ணக்கூடாது. டிராவல் பண்ணா என்ன ஆகும், தேவையில்லாம உடம்பு கெட்டு போயிடும். உடம்பு கெட்டு போச்சா சன்னியாசிகள் யார் பார்த்துப்பாங்க? அன்னைக்கு சன்னியாசிகள்லாம் இண்டிபெண்டா இருப்பாங்க, யாரையும் சார்ந்து இருக்க மாட்டாங்க, யாரும் கூட இருக்க மாட்டாங்க, யாரும் அவங்களுக்கு சேவை பண்றதா இருக்க மாட்டாங்க, அவங்க வேலையை அவங்களே பார்த்துப்பாங்க இல்லையா? ஸோ அப்ப சன்னியாசிகளா இருக்கவங்களுக்கு அவங்க ஹெல்த்தை பார்த்துக்கணும் இல்லையா? அதனால வேதம் என்ன பண்ணுது, சதுர்மாசத்து அன்னைக்கு எங்கேயும் டிராவல் பண்ணாதீங்க, ஒரே இடத்துல இருங்க. சாப்பிட்றதுல இருந்து ரெஸ்ட்ரிக்ஷன். ஏன், ஃபர்ஸ்ட் மழை காலம் வந்துச்சுன்னா கீரையில நிறைய பூச்சி எல்லாம் வர ஆரம்பிக்கும். அந்த கீரையை சாப்பிட்டா உடம்பு கெட்டு போயிடும். பொதுவாக கீரை சாப்பிட்றது நல்லதுதான். ஆனா மழை காலத்துல என்ன ஆகும், நீங்க எப்பயே போய் கீரை வாங்கி பாருங்க, நிறைய ஓட்டையா இருக்கும், நல்லா புழு எல்லாம் பிடிச்சிருக்கும். ஸோ புழு ஓட்ட நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, சமைச்சு சாப்பிடக்கூடாது இல்லையா? அதை பகவான் நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு புழுவா சாப்பிடக்கூடாது இல்லையா? அதனால என்ன பண்ணுது, இது சாப்பிடாதீங்க, ரொம்ப ஹெவியான ஃபுட்டை சாப்பிடாதீங்க, ரொம்ப லைட்டான ஃபுட்டா சாப்பிடுங்க, சீக்கிரம் செரிமானத்துக்கான ஃபுட்டா சாப்பிடுங்க. இதுதான் ரீசன். ஸோ இங்க ஃபுட்டு சாப்பிட்றது ரீசன் கிடையாது. நான் சதுர்மாசியம் ஃபாலோ பண்றேன், நான் கீரையை விளக்கிட்டேன். கீரையை விளக்குறதே ரீசன் கிடையாது. கீரை எதுக்காக விளக்குறோம், உடம்பு ஹெல்த்தா இருக்கணும். உடம்பு ஏன் ஹெல்த்தா இருக்கணும், அப்பதான் பகவானுக்கு சேவை பண்ண முடியும். ஸோ அந்த சேவை அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேஜுக்கு வராம நான் கீரையை மட்டும் விளக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சதுர்மாசியம் ஃபாலோ பண்றது கிடையாது. புரியுதா உங்களுக்கு? நான் பிரசாதம் சாப்பிட்றது முக்கியமா, சாப்பிட்ட பிரசாதத்தை சக்தியை வச்சு நான் சேவை பண்றது முக்கியமா? யோசிச்சு பாருங்க. நான் என்ன சாப்பிட்டனோ அந்த சக்தி இருக்குல்ல, அந்த சக்தியை உபயோகப்படுத்தி என்ன பண்ணும், சேவை பண்ணும். அந்த சேவை பண்ணாம நான் பிரசாதம் மட்டும் தான் சாப்பிடுவேன், நான் பிரசாதம் தான் சாப்பிட்றேன். நீ பிரசாதம் சாப்பிட்டா என்ன, பிரசாதம் சாப்பிடலாம் என்ன, அதனால ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது பகவானுக்கு இல்லையா? அதனால உங்களுக்கு ஒன்றும் பலன் வரப்போறது கிடையாது. நாம் சாப்பிட்ட சாப்பாடு, அதனால வரக்கூடிய எனர்ஜி, அந்த எனர்ஜியை வச்சு நான் கிருஷ்ணருக்கு எப்படி யூஸ் பண்றேன், இதுதான் ஞானம். இந்த ஞானம் வரல அப்படின்னா நம்ம சாப்பிடக்கூடிய பிரசாதத்துல என்ன கிடையாது, ஒரு பொட்டன்சியும் கிடையாது. சொல்லிட்டு இருக்கலாம் பிரசாதம் சாப்பிட்டா மோட்சம் போயிடலாம், பிரசாதமே உட்காந்து நாள் ஃபுல்லா சாப்பிட்டு தான் மோட்சம் போக மாட்டேன் இல்லையா, டாய்லெட் தான் போயிட்டு வரணும் இல்லையா? ஸோ பிரசாதம் சாப்பிட்றது நோக்கம் என்ன அப்படின்னா அவருடைய மைண்ட் பியூர் ஆகிட்டு பகவானுக்கு சேவை பண்ணும். ஸோ பிரசாதம் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு மந்திரம் சொல்லுவோம் தெரியுமா? பக்தினோட அப்புறம் ஒரு மந்திரம் சொல்லியிருக்காரு. யாருக்கெல்லாம் தெரியும் அந்த மந்திரம்? நிறைய பேர் தெரியாது, உங்களுக்கு தெரியும். ஷரீரா வித்யா ஜால் ஜடேந்திரே தாஹே கால் ஜீவ ஃபைலே விசேஷாஹரே தார மத்தியே ஜிக்வாயதி லோபமாய் சுதுர்மதி. இந்த மந்திரத்தை சொல்றோம். நிறைய பேர் மந்திரத்தை கடகடன்னு சொல்லிடுவாங்க. பொதுவாக இந்த மந்திரத்தை சொல்லும் போது அதனுடைய மீனிங்கே புரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா பசி இல்லை, பசி வரும்போது கடகடன்னு சொல்லிடுவாங்க. ஆனா இந்த மந்திரத்தை சொல்லும் பொழுது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும், இந்த மந்திரம் எப்படி நம்மளை குத்தி பேசாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பக்தினோட சொல்ல ஷரீரா வித்யா ஜால், இந்த உடம்பு இருக்கே முழுக்க முழுக்க டாய்லெட்னால் ஆக்கப்பட்ட பேகு இல்லையா? ஃபர்ஸ்டே சொல்லிட்டாரு, இந்த உடம்புல என்னதான் இருக்கு, வெறும் நிறைய அசிங்கமான பொருட்கள் தான் இருக்கு. வெளியில பார்த்தா அழகா இருக்கு, உள்ள பார்த்தா ரத்தம், சீலு, மாம்சம், மஜ்ஜ, எலும்பு, மலை, ஜலம் இதான் இருக்கு. இதெல்லாத்தையும் போட்டு பேக் பண்ணி என்ன பண்ணிருக்காங்க, நல்லா அழகா பேக் பண்ணி கட்டி வச்சிருக்காங்க. ஸோ வெளியில பாக்குறது ரொம்ப அழகா இருக்கு. அந்த காலத்துல பேசும் படம் அப்படின்னு வந்தது. ஸோ அதெல்லாம் அப்படி பண்ணுவோம். டாய்லெட்டை ரொம்ப அழகா பேக் பண்ணி வச்சிருப்பான். வெளில பார்த்துட்டு தூக்கிட்டு போயிடும், என்னமோ கிஃப்ட் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. உள்ள போய் பார்த்தா தெரியும் என்ன இருக்குன்ட்டு இல்லையா? அது போல இந்த உடல் அப்படிங்கிறது வெறுமனே கழிவுகள் நிறைஞ்ச ஒரு பேக் தான்.
இந்த பேக் என்ன பண்ணக்கூடாது, மறுபடியும் இன்னும் நிறைய கழிவை போட்டு நிரப்பாதீங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. சரீர அவித்யால் ஜடேந்திரிய தாகைக்கால். அது மட்டும் இல்லாம வெறும் கழிவு பேக் மட்டும் கிடையாது, சுத்தி நிறைய பாம்பெல்லாம் தொங்கிட்டு இருக்கு இல்லையா. இங்க 2 பாம்பு, இங்க 2 பாம்பு, இங்க பாம்பு, இங்க பாம்பு, எல்லா பாம்பும் தொங்கிட்டு இருக்கு உடம்பு ஃபுல்லா. ஒரு பாம்பு பக்கத்துல வந்தாவே பயந்து ஓடி போயிடும். எல்லா பாம்பும் அங்கங்க தொங்கிட்டு இருக்கான். சோ இந்த பாம்பு, இத்தனை பாம்போட இந்த உடம்ப வச்சு வாழ்ந்துட்டு இருக்கியப்பா, எப்படிதான் வாழ்றையோ தெரியல இல்லையா. ஆத்மா பகவானோட வாழ வேண்டியது இப்ப எதோட வாழ்ந்துட்டு இருக்கு, டாய்லெட் பேக்கோட பாம்போட வாழ்ந்துட்டு இருக்கு. இதோட நிலைமை எப்படி போயிடுச்சு பாத்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, என்ன தெரியுமா காரணம் இதுக்கெல்லாம்? நாக்கு தான் காரணம். நாக்க வச்சுட்டு சும்மா இருக்க நீ, கண்டதை சாப்பிட்ற, கண்டதை பேசுற, இது நல்லா கஷ்டப்படுற. அதனால என்ன பண்ணு, முதல்ல நாக்க கட்டுப்படுத்த தெரிஞ்சுக்கோ. எப்படி கட்டுப்படுத்து? பிரசாதத்தை சாப்பிடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ராதா கிருஷ்ண குணகாவோ, பிரசாத் சாப்பிட்டு என்ன பண்ணு, ராதா கிருஷ்ணோட குணங்களை சொல்லி கொடு. பிரசாத் சாப்பிட்டு நீ பாட்டு வேலையை போயிடு அப்படின்ட்டு சொல்ல இல்லையா. கண்டிப்பா நான் வேலைக்கு போகணும். நான் வேலைக்கு போறது எதுக்காக தான் இருக்கணும், மறுபடியும் கிருஷ்ணனுக்காக இருக்கணும் இல்லையா, பகவானுக்கு சேவை பண்றதுக்காக இருக்கணும் இல்லையா. நாம் என்ன காரியம் பண்றோம் அப்படிங்கிறது முக்கியம் கிடையாது, அந்த காரியம் யாருக்காக பண்றோம் அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம். ஏன்னா கிருஷ்ணரே அர்ஜுன கிட்ட சண்டை போட சொல்றாரு. சண்டை போடுறது எப்படி கிருஷ்ணா பூஜை ஆகும்? நான் கேட்ட பூஜை எல்லாம் மணி ஆட்டிக்கிட்டு தூபம் காட்டுறதா, நீ என்னமோ சண்டை போடுறது பூஜைன்னு சொல்ற. இங்க செயல்பாடு முக்கியம் இல்லப்பா, அந்த செயல்பாடு எந்த புத்தியோட யாருக்காக பண்ற அப்படிங்கறத முக்கியம் அப்படின்னு சொல்ற இல்லையா. அதனால ஆசிரமத்திலேயே உட்கார்ந்துட்டு இருந்துட்டு ஒருவன் கிருஷ்ணருக்காக செய்யாம நான் செய்யறேன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தான், எனக்காக செய்யறேன் நினைச்சிட்டு இருந்தான்னா அவன் ஆசிரமத்துல இருந்து பிரயோஜனம் கிடையாது. ஒரு வெளியிலேயே இருந்துகிட்டு இது கிருஷ்ணருக்காக செய்யறேன் நினைச்சிருப்பானா அவனெல்லாம் பெரிய பிரயோஜனம் இல்லையா. ஸோ இதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, இங்க நம்ம மென்டாலிட்டி தான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும். இங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுக்கு அழகா சங்கராச்சாரியர் ஒரு விளக்கம் கொடுக்கிறாரு. ஆதிசங்கரர் ஒருத்தர் வந்து பஸ்ல ஏறிட்டாரு, சென்னைக்கு போற பஸ்ல ஏறிட்டாரு. ஏறி உட்காந்துட்டாரு, டிரைவர் பஸ்ல ஏறி உட்காந்துட்டாரு. நான் டிரைவர் கிட்ட கேட்கிறேன், எங்க சார் போறீங்க கேட்கிறேன். ஏன் டியூட்டிக்கு போறேன் சார் அப்படின்னு சொல்றாரு. உட்காந்து இருக்க பேசஞ்சர் கிட்ட கேட்கிறேன், நீங்க எங்க சார் போறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நான் சென்னைக்கு போறேன் சார் அப்படின்றாரு. உண்மையில பார்த்தோம் அப்படின்னா டிரைவர் எங்க தான் போறாரு, சென்னைக்கு தான் போறாரு. இவர் பேசஞ்சர் இருக்காருல்ல, இவர் என்ன பண்றாரு, மேல இப்ப போய் தூங்க போறாரு. இவர் சென்னைக்கு போல, இப்ப எங்க போறாரு, தூங்க தான் போறாரு. ஆனா இவருடைய மென்டாலிட்டி என்ன இருக்கு, நான் சென்னைக்கு போறேன் மென்டாலிட்டி இருக்கு. ஆனா அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, அவர் தான் வந்து கியர் போடுறாரு, நைட்டு ஃபுல்லா முழிச்சிட்டு இருந்து வண்டியை ஓட்டுறாரு, ஹார்ன் அடிக்கிறாரு, எல்லாத்தையும் கவனிக்கிறாரு, எல்லா ஒர்க்கும் அவர் தான் பண்றாரு. ஆனா எல்லா ஒர்க்கும் பண்ணாலும் அவருடைய மென்டாலிட்டி எப்படி இருக்கு, நான் டியூட்டியை தான் பண்றேன்னு யோசிக்கிறாரு இல்லையா. இப்படிதான் நம்ம மென்டாலிட்டி இருக்கணும். எல்லாம் செய்யலாம், ஆனா என்னவா இருக்கும் நம்ம மென்டாலிட்டி, நான் செஞ்சேன், நான் அனுபவிக்க போறேன், நான் இல்லாம டியூட்டியை பண்ண, அதோட முடிச்சது. இங்க உட்காந்துட்டு இருக்க என்ன பண்றாரு, சும்மா தான் உட்காந்துட்டு இருக்காரு, தூங்கிட்டு இருக்காரு. ஆனா இவர் என்ன நினைக்கிறாரு, நான் போறேன் சென்னைக்கு. இதுதான் அட்டாச்மெண்ட் சொல்றது இல்லையா. ஒரு பெரிய வித்தியாசம் தான் இல்லையா. ஒரு சின்ன கோட்ல காட்டிட்டாரு, அவர் அழகா காட்டிட்டார் நம்முடைய மென்டாலிட்டி எப்படி சேஞ்ச் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா. சின்ன விஷயத்த நினைப்பல, ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் வச்சு அவர் புரிஞ்சு சொல்லி கொடுத்துட்டார். ஸோ அப்ப நம்ம மென்டாலிட்டி என்ன பண்ணும், கொஞ்சமா சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டா போதும், வேற எதுவும் சேஞ்ச் பண்ண தேவையில்லை. அதெல்லாம் இது பேர் புத்தி யோகம் அடிக்கடி சொல்லிட்டே இருக்காரு. நம்ம சேஞ்ச் பண்ண வேண்டியது நம்முடைய மென்டாலிட்டி தான் இருக்கே தவிர நம்முடைய செயல்பாடுகள்ல கிடையாது அப்படின்னு சொல்றோம். செயல்பாடுகள் என்ன வேணா இருக்கலாம், ஆனா மென்டாலிட்டியில என்ன இருக்கணும், சேஞ்ச் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகே, ஸோ நம்ம இன்னைக்கு 46ஆம் ஸ்லோகத்தை பார்க்க போறோம். யாவானர்த்த உதபானே சர்வதः சம்ப்ளுதோதகே தாவான் சர்வேஷு வேதேஷு பிராஹ்மணஸ்ய விஜானதः. Just as a person uses only as much water of a large lake as is necessary to fulfill his particular goals, one who studies the Vedas with desire for knowledge of Atma uses only that portion of Vedas which help him achieve Atma Jnana. இது அர்ஜுனன் கேட்கக்கூடிய கொஸ்டினுக்கு பதில் சொல்றவன் என்ன பண்றாரு, திருப்பி எடுத்து சொல்றாரு. அர்ஜுனன் கொஸ்டின் கேட்கிறான், கிருஷ்ணா நீ வந்து ஆத்மாவை பத்தியே பேசிட்டு இருக்க, ஆனா அதே வேதத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு, இந்த உலகத்துல நிறைய சம்பாதிக்கணும் இல்லையா, இந்த உலகத்துல சந்தோஷமா இருக்கணும் அப்படின்ற விஷயம் இருக்கு, கர்ம விஷயங்களும் இருக்கு, நான் எதை எடுத்துக்கிறது கேட்கும்போது இங்க சொல்றாரு, உனக்கு என்ன தேவையோ அதான் எடுத்துக்கணும், எல்லாத்தையும் எடுத்துக்க முடியாது. ஒரு பெரிய பிரவாகம் ஓடிட்டு இருக்கு, கங்கை நதி ஓடிட்டு இருக்கு,
கங்கை எல்லாத்தையும் குடிச்சிட முடியுமா நம்மளால? முடியாது. நம்ம தாகத்துக்கு எவ்வளவு தேவையோ அதான் எடுத்துக்க போறோம் இல்லையா? ஒரு மருத்துவமனைக்கு போனோம் அப்படின்னு நிறைய மருந்துகள் இருக்கும். நம்ம எல்லா மருந்தையும் சாப்பிட போறது கிடையாது. நம்ம நோய்க்கு என்ன தேவையோ அந்த மருந்து தான் சாப்பிட போறோம். அது போல நமக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்கோ, நமக்கு என்ன தேவை இருக்கோ அதான் என்ன பண்ண முடியும், நமக்கு கொடுக்க முடியும் குரு. நம்மள என்ன பண்ணக்கூடாது, பிக் அண்ட் சூஸ் பண்ணக்கூடாது. நான் இதை ஃபாலோ பண்ணுவேன், இதை ஃபாலோ பண்ண முடியாது, எனக்கு இது நல்லா இருக்கு, எனக்கு இது நல்லா இல்லை, எனக்கு இது பிடிச்சிருக்கு, எனக்கு இது பிடிக்கல அப்படின்னு என்ன பண்ணக்கூடாது, நம்ம பிக் அண்ட் சூஸ் பண்ணக்கூடாது. இது மெட்டீரியலாகவும் பொருந்தும், ஸ்பிரிச்சுவலாகவும் பொருந்தும் இல்லையா? கம்பெனில நிறைய வேலைகள் இருக்கும். உனக்கு கொடுக்கப்பட்ட டியூட்டியை தான் நீ பண்ணி ஆகணும் இல்லையா? நீ என்ன பண்ண முடியாது, எல்லா வேலையும் எடுத்து பண்ணிட முடியாது. பண்ண தேவையும் கிடையாது, பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது ஒண்ணு, பண்ண தேவையும் கிடையாது. எதனால பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா, ஒண்ணு கன்ஃபியூஷன் வரும், மற்றவங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணுவோம். ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னா, நம்முடைய நேச்சர் நம்ம என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா பியூரிஃபை பண்ண முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஒருத்தர் அக்கௌண்டன்ட் இல்லையா, நல்ல அக்கௌண்ட்ஸ் பாக்குற. ஸோ எப்போ அக்கௌண்டன்ட் வேலையே தொடர்ந்து பண்ணிட்டு இருக்கோ அதில் எக்ஸ்பர்ட் ஆயிடுவார். அவர் கொஞ்சம் அக்கௌண்டன்ட், கொஞ்சம் மார்க்கெட்டிங், கொஞ்சம் மீடியா, கொஞ்சம் இது அதுன்னு பண்ணும்போது என்ன ஆயிடுவார், அதுல டிஸ்டர்ப் ஆகி டீவியேட் ஆகிட்டு அக்கௌண்டன்ஸே மறந்து போயிடுவார் இல்லையா? அப்போ அக்கௌண்ட்ஸ் இங்க இடிக்க ஆரம்பிச்சோன்னு சரி அக்கௌண்ட்ஸ் வராது, அவரை வேலையும் ஒழுங்கா நடக்காது, மற்ற வேலையும் ஒழுங்கா கற்றுக்க மாட்டார். ஸோ அப்போ நம்ம அவரை கண்டிஷன் பண்ணல, அவருடைய கண்டிஷனிங்க்கு நம்ம ஹெல்ப் பண்றோம். இதுதான் வித்தியாசம். நம்ம கண்டிஷன் பண்ணி இதான் பண்ணுப்பான்னு சொல்லல, இதுக்கு பேர் கண்டிஷன் பண்றது கிடையாது. அவருடைய கண்டிஷனிங்கே என்னதான், அக்கௌண்ட்ஸ் தான். அவருடைய நேச்சர் என்னதான், அக்கௌண்ட்ஸ் தான். அந்த நேச்சருக்கு நம்ம ஹெல்ப் பண்றோம். ஸோ கண்டிஷன் அப்படிங்கிறது வேற, அவர் கண்டிஷன்ஸ் ஆர் பேஸ்ட் ஆன் அவர் கண்டிஷனிங். இதுதான் விஷயம். நாம ஏன் ஒருத்தருக்கு ஒரு ரூலை கொடுக்குறோம் அப்படின்னா, ஏன்னா அவருக்கு அதுதான் திறமை இருக்கு, அந்த திறமையை கொண்டுதான் அவனுக்கு அந்த 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 ரூலே போட்டிருக்கும் இல்லையா? ஆனால் அந்த ரூல் அவன் என்ன பண்ண தேவையில்லை, மாற்றி போகணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது. ஸோ பகவான் நம்மளுக்கு ஒரு பிரிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா, ஒரு டியூட்டியை பிரிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா, எதை பொறுத்து பிரிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காரு, நம்மளுடைய நேச்சரை பொறுத்து பிரிஸ்கிரைப் பண்ணிட்டாரு. அதை என்ன பண்ண தேவையில்லை, மாத்திக்க தேவையில்லை, மாற்றவும் முடியாது அப்படிங்கிறது விஷயம். பகவத்கீதை முழுவதும் பேசக்கூடிய விஷயமே இதுதான். அர்ஜுனா, நீ பிறந்தது எதுலதான் பிறந்த, சத்திரியனா பிறந்த, நீ திடீர்னு என்ன ஆகாத, பிராமணன் ஆகிறதுக்கு முயற்சி பண்ணாத, பிராமணன் ஆக வேண்டிய அவசியமும் கிடையாது. உன்னுடைய வேலை என்னது, சண்டை போடுறது, எனக்காக சண்டை போடுப்பா. அதனால என்ன பண்ண தேவையில்லை, நம்ம நேச்சரை மாத்திக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது, முடியவும் முடியாதுதான் விஷயம். நம்ம நேச்சரை மாத்திக்கவும் முடியாது. அப்படி நம்ம நேச்சரை மாத்திக்கணும்னு நினைச்சோம் அப்படின்னா, நான் கிருஷ்ணர் மேலே குற்றம் கண்டுபிடிக்கிறோம். கிருஷ்ணா, நீ என்ன பிறக்க வச்சது என்னமோ சத்திரனா பிறக்க வச்சிருக்க, எனக்கு இதுல இஷ்டம் கிடையாது, நான் வேற இதுக்கு மாத்திக்கிறேன். இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம், கிருஷ்ணருடைய கண்டிஷன்ஸ் நம்ம என்ன பண்றோம், மாத்தி மேல போக முயற்சி பண்றோம். போகணும். ஒருவர் சத்திரனா பிறந்து அவன் பிராமணனுடைய குணங்களை வளர்த்துக்குமே தவிர அவன் என்ன பண்ணக்கூடாது, பிராமண போல மாறிடக்கூடாது. பிராமணுக்கான குணம் என்னது, சத்தியமா இருக்கிறது, செல்ஃப் கண்ட்ரோலோட இருக்கிறது இல்லையா, தியாக மனப்பான்மையோடு இருக்குது, சகிப்புத்தன்மையோடு இருக்குது, இதெல்லாம் வளர்த்துக்கலாம் இல்லையா? ஆனா அவன் என்ன பண்ணிருக்கூடாது, திடீர்னு பிராமண போல போய் பூஜை பண்றேன், அதை பண்றேன், இதை பண்ண போயிடக்கூடாது. ஏன்னா அதை போயிட்டா இங்க யார் பண்ணுவாங்க வேலை, சத்திரனுக்கான வேலையை யாரும் பண்ண முடியாது. ஆனா இந்த கலியுகத்துல இது எல்லாமே அழிஞ்சு போயிடுச்சு. இந்த கலியுகத்துக்கு இந்த ரூல் அப்ளை பண்ண முடியாது. ஏன்னா இன்னைக்கு பிராமணர்களா கிடையாது, சத்திரியர்களா கிடையாது, வைஷ்யர்களா கிடையாது, சூத்திரர்களா கிடையாது. எல்லாரும் திஜ பந்துக்களா தான் இருக்கும், கலந்து இருக்கும். ஒருத்தனுக்கு பிராமண குவாலிட்டி இருக்கு, சத்திரிய குவாலிட்டி இருக்கு. ஒரு சிலருக்கு சத்திரிய குவாலிட்டி இருக்கு, சூத்திர குவாலிட்டி இருக்கு. ஒரு சிலருக்கு சூத்திர குவாலிட்டி இருக்கு, வைஷ்ணவடைய குவாலிட்டி இருக்கு. ஒன்னும் பண்றது கஷ்டம், புரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டம். அதே போல் நம்ம யாருமே வேதத்துல சொல்லப்பட்ட கடமைகளே பண்றது கிடையாது. பிராமணனா வேதத்துல சொல்லப்பட்ட கடமைகளை பண்ணும், வைஷ்யனா வேதத்துல சொல்லப்பட்ட கடமைகளை பண்ணும். ஆனா இன்னைக்கு வைஷ்யர்கள் என்ன பண்றாங்க, வேதத்துல சொல்லாத கடமைகளை தாங்களே எடுத்து பண்ணிக்கிட்டு நாங்க வைஷ்யர்கள் சொல்றோம் இல்லையா? அது வைஷ்யர்கள் கிடையாது, சத்திரிகளும் கிடையாது இல்லையா? சத்திரியர்கள் நினைக்கிறாங்க, அவங்க தங்களே சத்திரிகள் நினைக்கிறாங்க. ஆனா சத்திரியனுக்கான கடமையை பண்றாங்களா, சாஸ்திரத்துல இருந்து பண்றது கிடையாது. அப்ப அவங்க சத்திரிகள் சொல்லி பிரயோஜனம் கிடையாது. அப்ப நம்ம இந்த கலியுகத்துல எல்லாம் கலந்து போனதுனால நமக்கு இப்ப இருக்கிறது ஒரே ஒரு விஷயம் தான், ஒரே ஒரு தர்மம் தான் இல்லையா? பாகவத் தர்மம் தான் இருக்கு இல்லையா? பகவானுக்கு பக்தி பண்ணக்கூடிய உயர்ந்த தர்மத்தை தான் பண்ண முடியும். அதோட சேர்த்து நம்ம என்ன பண்றோம், நம்மளால முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம தர்மத்தை சரியா பண்ண முயற்சி பண்றோம், அவ்வளவுதான். நம்ம வர்ணாசிரம தர்மத்தை என்ன பண்ண முடியாது, மறுபடியும் கொண்டு வந்து இங்க
ரீஎஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டு கொண்டு வர முடியாது. ஆனா கிருஷ்ணர் பேசின காலம் வர்ணாசிரம தர்மத்தை அடிப்படையா கொண்ட காலமா இருக்கனால என்ன பண்றாரு, அதுக்கு தகுந்த பதில சொல்றார். நாம என்ன புரிஞ்சுக்கணும், நம்ம வந்து எல்லாம் மிக்ஸ்டு குவாலிட்டியில இருக்குன்னு சொல்றீங்க இல்லையா? அதாவது அந்த காலத்துலயுமே அப்படிதான் இருக்க சான்சஸ் இருக்கு இல்லையா? அதாவது அவங்க குருகுலம் போகும்போது அங்க வந்து அந்த குரு வந்து இவங்களோட ஸ்ட்ரென்த் எந்த குவாலிட்டி அப்படிங்கறத ஐடென்டிஃபை பண்ணி அந்த ஸ்ட்ரென்த்துக்கு அவங்கள டெவலப் பண்றாங்க. ஸோ அவங்க அப்ப பேஸ்ட் ஆன் தட் குவாலிட்டியில they get specialized and they go for the accordingly. அப்படிதான் இருக்க முடியும். பிறக்கும் போது அது வந்து பேஸ்ட் ஆன் ஆல் த கர்மா அண்ட் ஆல் இது எல்லாமே வரும். அவங்க பிறக்கும் போது ஒரு குவாலிட்டியில இருப்பாங்க. ஆனா அவங்களோட ஸ்ட்ரென்த் என்ன அப்படிங்கறத ஐடென்டிஃபை பண்றது எல்லாமே அன்னைக்கு அது குரு இருக்காங்க. குரு ஆனா அந்த குரு சிஷ்யரோட கனெக்ட் ஜாஸ்தி இருக்கிறதுனால அவங்க அந்த குவாலிட்டி டெவலப் பண்றாங்க. அது அப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இன்னைக்கு இப்ப ஒரு கேப் வந்து அந்த குரு சிக்ஷன் கனெக்ட் தானே கேப் அது. ஏன்னா இன்னைக்கு எல்லாரும் இருக்காங்க, இன்னைக்கு எல்லாருக்கும் எல்லா குவாலிட்டி இருக்கு. ஆனா ஒவ்வொருத்தரோட ஸ்ட்ரென்த் ஐடென்டிஃபை ஜென்ரலா கார்பரேட்ஸ் என்ன பேசுறாங்க, யார்கிட்ட என்ன ஸ்ட்ரென்த் இருக்கோ அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணு, அந்த ஸ்ட்ரென்த்ல க்ரோ பண்ணு அப்படிதான் பேசுறாங்க. அப்ப அந்த ஸ்ட்ரென்த்தோட குவாலிட்டி அல்டிமேட்டா போய் நம்ம கிருஷ்ணா கான்ஷியஸோட கனெக்ட் பண்ணோம்னா தட் இஸ் a cycle back again we will all come back into this now. ஸோ நீங்கள் கேட்ட ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் ஆஃப் த கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா, அந்த காலத்துலேயும் மிக்ஸ்டு குவாலிட்டி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கொஸ்டின் கேட்டீங்க. மிக்ஸ்டு குவாலிட்டி மேக்ஸிமம் இருக்காது. ஏன் இருக்காது அப்படின்னா, ஏன்னா அவங்களுடைய திருமணம் பந்தமே வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கும், ஜீன்ஸ் வந்து கலக்காது. பிராமணர்களுக்குள்ளாரையே திருமணம் பண்ணிப்பாங்க, சத்திரியர்களாலே திருமணம் பண்ணிப்பாங்க. ஸோ அப்போ வந்து அந்த நேச்சர் அப்படிங்கிறது மிக்ஸ் ஆகாது. ஸோ மேக்ஸிமம் வந்து குருக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ வந்து துரோணாச்சாரியர் வராரு, துரோணாச்சாரியர் வந்து என்ன பண்ணாரு, சத்திரியர்களுடைய குருகுலத்துக்கு வந்தார். அவங்க சத்திரியர்களுக்கு மட்டும் எடுத்து என்ன பண்ணார், ட்ரெயின் பண்ணார். ஸோ இந்த மாதிரி பிராமணர்களுக்கான தனி குரு இருப்பாங்க, வைஷ்யர்களுக்கு தனி குரு இருப்பாங்க. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அந்தந்த குவாலிட்டிஸ் மட்டும் டெவலப் பண்ண முயற்சி பண்ணுவாங்க. ஸோ அதனால அன்னைக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக ரொம்ப தெளிவாக தெரிஞ்சது, இவர் இப்படிதான் குவாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சது. அதுக்கும் மேல எல்லாருமே கடவுளுடைய கான்சியஸ்னஸ்ல இருந்தாங்க. ஸோ அது வந்து பேசிக்ல இருந்து இருந்தது. சின்ன வயசுல இருந்து அவங்களுக்கு அந்த கடவுள் கான்சியஸ்னஸ் அப்படின்றது எல்லா சமுதாயத்துக்கும் இருந்தது. ஸோ அதனால அவங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக கனெக்ட் பண்ண முடிஞ்சது, வேதத்தை ஃபாலோ பண்றது எல்லாமே ஈஸியாக பண்ண முடிஞ்சது. இப்போ நீங்க இந்த செகண்ட் ஹாஃப் கொஸ்டின் கேட்டீங்கல்ல, இப்போ வந்து கார்பரேட்ல வந்து ஐடென்டிஃபை பண்றாங்க. எஸ், கார்பரேட்ல பண்றது எல்லாம் ப்ராப்பரா தான் இருக்கு. பட் ஒரே ஒரு விஷயத்த மறந்து போயிடுறாங்க, கிருஷ்ணர் இல்ல காட் கான்சியஸ்னஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த மட்டும் மறந்து போயிடுறாங்க. அது மட்டும் ஆட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இட் பிகம்ஸ் ஃபுல்ஃபில்ட் இல்லையா? மறுபடியும் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா, இந்த கார்பரேட் குள்ளாரே நம்ம வந்து கொண்டு வர முடியும். அந்த வர்ணாசிரமம் இருக்கு, ஆல்ரெடி வர்ணாசிரமம் இல்லாம கிடையாது, ஒவ்வொரு ஆஃபீஸும் இருக்கு. என்ன பண்றோம், மேல வந்து திங்கிங் பீப்புள் அப்படின்னு ஒரு சிலர் வச்சிருக்கோம். அவங்க திங்க் மட்டும் தான் பண்ணுவாங்க, பிளான் மட்டும் தான் பண்ணுவாங்க, அவங்க செயல்பட மாட்டாங்க. அடுத்து மேனேஜரல் பீப்புள் இருப்பாங்க, அவங்க மேனேஜ் மட்டும் தான் பண்ணுவாங்க. அடுத்து கீழே இருக்கக்கூடிய பீப்புள் மார்க்கெட்டிங் பீப்புள், அவங்க மார்க்கெட்டிங் தான் பண்ணுவாங்க. கீழே இருக்கக்கூடிய லேபர்ஸ் வந்து ஒர்க் பண்ணுவாங்க, கிளீன் பண்ணுவாங்க, மற்றவங்களை அசஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா? இது நாலுமே கார்பரேட்ல ஆல்ரெடி இருக்கு இல்லையா? இதுல என்னதான் மிஸ் ஆயிடுச்சு, ஜஸ்ட் காட் கான்சியஸ்னஸ் மிஸ் ஆயிடுச்சு. ஆனா ஒரு கான்சியஸ்னஸ் அவங்களுக்கு கிட்ட இருக்கு. என்ன கான்சியஸ்னஸ் அப்படின்னா, கம்பெனி அப்படின்ற கான்சியஸ்னஸ் இருக்கு. நாங்க எல்லாருமே எதுக்காக தான் ஒர்க் பண்றோம், கம்பெனியோட முன்னேற்றத்துக்காக ஒர்க் பண்றோம், அந்த ஒரு கோலுக்காக தான் ஒர்க் பண்றோம். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இந்த சின்ன ஒரு கார்பரேட் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஹோல் கார்பரேட்டை புரிஞ்சுக்கலாம். கிருஷ்ணர் கூட இவ்வளவு பெரிய பிசினஸ் புரிஞ்சுக்கலாம் இல்லையா? இதுவும் பெரிய பிசினஸ் தான். அவரு பெரிய உலகத்தை ரன் பண்ணிட்டு தான் இருக்காரு இல்லையா? நம்மள சின்ன சின்ன கம்பெனி ரன் பண்றோம், ஒரு பெரிய கம்பெனி, சரியா சர்க்காஸ் கம்பெனி ரன் பண்ணிட்டு இருக்காரு இல்லையா? எஸ், நல்ல விஷயம் தான். ஜஸ்ட் நம்ம கிருஷ்ணா கான்செப்ட் ஆட் பண்ணிக்கணும், அதுல காட் கான்செப்ட் ஆட் பண்ணணும். சொல்லும்போது இன்னைக்கு இருக்கிற பீப்புளா இருந்தாலும் இவங்க ஏதோ ஒரு காட் கான்சியஸ் தான் இருக்காங்க. கிருஷ்ணருக்கு கான்சியஸ்ல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே அந்த காட் அப்படிங்கறத எந்த ரிலீஜனா இருந்தாலும் they believe it. அப்ப இப்ப கனெக்ட் வந்து அந்த காடையும் நம்ம ரியாலிட்டியும் பர்பஸையும் என்ன கனெக்ட் பண்ணும்போது நீங்க ஞாபகம் கேட்டீங்க. காட் கான்சியஸ்னஸ் அப்படிங்கிறது இன்னைக்கு எப்படி நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா, காட் இஸ் மென்ட் ஃபார் மை சர்வீஸ், நான் என்ன விருப்பப்படணும் அதை திருப்தி பண்றதுக்கு தான் எனக்கு கடவுள் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம். அந்த கான்சியஸ்னஸ் அப்படிங்கிறது காட் கான்சியஸ்னஸ் கிடையாது. நம்முடைய காட் கான்சியஸ்னஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, ஐ ஆம் மென்ட் ஃபார் சர்விங் த காட், அந்த கான்சியஸ்னஸ் மாறணும். அப்படி இல்லைன்னா காட் கான்சியஸ்னஸே நமக்கு மறுபடியும் ஹிண்ட்ரன்ஸா மாறி போயிடும். நிறைய மக்கள் நினைக்கிறாங்க, நானும் கடவுளை வழிபட்டு தான் இருக்கேன். ஆனா அவங்க கடவுளை வழிபடுற எதுக்காக வழிபடுறாங்க, கடவுள் எனக்கு சேவை பண்ணுவார், ஏதாவது கொடுப்பாரு, எனக்கு ஏதாவது கொடுப்பாரு. மறுபடியும் இங்க மென்டாலிட்டி என்ன இருக்கு, நான் அனுபவிக்கணும். ஐ ஆம் த சென்டர் ஆஃப் த பிளேஸ் இல்லையா? ஐ ஆம் த ஓனர், ஐ ஆம் த என்ஜாய், ஐ ஆம் த டூவர். பட் அந்த கான்சியஸ்னஸ் சேஞ்ச் ஆகணும். எஸ், காட் கான்சியஸ்னஸ் அப்படின்னா உண்மையான காட் கான்சியஸ்னஸ்னா என்னது, he should be the enjoyer இல்லையா?
அந்த கான்சியஸ்னஸ்க்கு ஒரு பெரிய டிராஃப்டிக் ஷிஃப்ட் வரணும், அந்த மைண்ட்ல ஷிஃப்ட் வரணும். அந்த ஷிஃப்ட் எப்போ வரும் அப்படின்னா சின்ன வயசுல இருந்தே அதை ஊட்டி 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 வளர்க்கணும். அது ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா அது ஜீன்ல வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது மாறவே மாறாது. ஜீன்ல வரல அப்படின்னா அது மாற்ற ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமா மாறி போயிடும். மதுரைக்காரங்க எந்த ஊர்ல போனாலும் சொல்லியிருப்பாங்க, நாங்கள் மதுரைக்காரங்கடா அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. அழகர் டெம்பிள், மீனாட்சி அந்த ஞாபகம் வச்சுட்டே இருப்பாங்க. அவங்க எந்த ஊருக்கு போனாலும் அவங்க ஐடென்டிஃபிகேஷன் அவங்க மாற்றி கொடுக்க முடியாது, விட்டுற முடியாது. சென்னைக்கே போனாலும் சரி, அமெரிக்கே போனாலும் சரி, சிங்கப்பூர், எந்த ஊருக்கு போனாலும் அவங்க அந்த கான்சியஸ்னஸ் இருப்பாங்க. ஏன்? அது ஜீன்ல என்ன ஆயிடுச்சு, கலந்து போயிடுச்சு. எல்லாம் அவங்க ஃபேமிலியிலே வந்துட்டு இருக்கு. ஏன்னா பல பல ஜென்ரேஷன் என்ன பண்றாங்க, இங்கே வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. அப்ப அந்த ஜென்ரேஷன் ஆஃப்டர் ஜென்ரேஷன் அந்த ரத்தத்தில் என்ன இருக்கு, இப்ப ஊறி போனாலும் அது நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துருது. ஸோ அதனால நம்ம சின்ன வயசுல இருந்தே கொடுக்கறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம், ஆரம்பத்துல இருந்தே கொடுக்க ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இந்த ஸ்லோகத்தை என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, when you know the purpose, the ultimate purpose, everything is served அப்படின்னு சொல்றாரு. நம்ம நிறைய ப்ரொசீஜர் இருக்கு, சாஸ்திரத்தில் நிறைய ப்ரொசீஜர் சொல்லப்பட்டிருக்கு. எல்லா ப்ரொசீஜர் நம்ம என்ன பண்ண தேவையில்லை, ஃபாலோ பண்ணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது. அந்த ப்ரொசீஜர்ஸோடைய அல்டிமேட் கோல் என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன தேவையில்லை, இவ்வளவு ப்ரொசீஜரையும் ஃபாலோ பண்ணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது அப்படின்றதான் விஷயம். என்ன அர்த்தம்? ஒரு சிலர் குழம்பிடுவாங்க, வேதத்துல சொல்லிருக்கு, அது சொல்லிருக்கு, இது செய்யணும், அதை செய்யணும், இப்படி பண்ணும், அப்படி பண்ணும், இதெல்லாம் செய்யாதீங்க. நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ப்ரொசீஜருக்குள்ள போயிட்டு அல்டிமேட் ரிசல்ட்டை மறந்து போயிடுவோம் இல்லையா? எதுக்கு இதை ஸ்டார்ட் பண்ணனே தெரியாம போயிடும். ஸோ அப்போ என்ன புரிஞ்சுக்கணும், முதல்ல நம்ம அல்டிமேட் கோல் நம்ம மைண்ட்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். அதை தான் நம்ம கோலா வச்சுட்டு நடந்துகிட்டே இருக்கணும். அல்டிமேட் கோல் அச்சீவ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா மற்ற ப்ரொசீஜர் முக்கியம் கிடையாது. ப்ரொசீஜர் அப்படிங்க எதுக்காக இருக்கு, கோல் அடைவதற்காக. நான் வெறும் ப்ரொசீஜரையே பிடிச்சிட்டு தொங்கிட்டு இருக்க கூடாது. ஸோ கிருஷ்ணன் இங்க அதான் சொல்றாரு, வேதங்கள் நிறைய ப்ரொசீஜர் இருக்கும்பா, ஆனா ப்ரொசீஜருடைய நோக்கம் என்னது, அல்டிமேட்டா ஆத்ம ரியலைசேஷன் இல்லையா? ஸோ ஆத்ம ரியலைசேஷன் வந்துட்டா அப்படின்னா ப்ரொசீஜரை தேவையில்லை. ஆத்ம ரியலைசேஷனுக்கே வராம ப்ரொசீஜரை ஃபாலோ பண்ணி பிரயோஜனமே கிடையாது இல்லையா? அப்படின்ற விஷயம் தான் கிருஷ்ணர் இங்க என்ன பண்றாரு, இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்றாரு. இங்க அல்டிமேட் கோல் அப்படிங்கிறது ஆத்ம ரியலைசேஷன் இல்ல கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் நம்ம அல்டிமேட்டா சொல்லுவோம். பட் இந்த 2ஆம் அத்தியாயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம், ஆத்ம ரியலைசேஷன் இல்லையா? ஸோ ஆத்ம ரியலைசேஷன் கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னா உனக்கு மற்ற விஷயத்தை பத்தி யோசிக்காத. 2000 ரூபாய் நோட்டு, 2000 ரூபாய் நோட்டு வந்துருச்சுன்னா அவங்க கிட்ட அதுலயே என்ன இருக்கு, 1000 ரூபாய் இருக்கு, 500 ரூபாய் இருக்கு, 100 ரூபாய் இருக்கு, 20 ரூபாய் இருக்கு. 2000 ரூபாய் கொடுத்துருக்கீங்க, ஒரு 20 ரூபாய் கொடுக்க மாட்டீங்களா சார்? 20 ரூபாய் அதுல இருக்குப்பா அப்படின்னு நம்ம அப்ப சொல்ல வேண்டியதா இருக்கு இல்லையா? அது போல யார் ஒருவன் ஆத்மாவை உணர்ந்துட்டானோ அவன் என்ன பண்ண தேவையில்லையா, மற்ற விஷயத்தை பத்தி பெருசா யோசிக்கணும், கவலைப்படணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாரு. அதே போல ஒரு பெரிய சமுத்திரம், ஒரு பெரிய தடாகம் கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னா அதே நம்ம தண்ணி தேவையானதில் எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம சின்ன வாட்டர் பாட்டில் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தேவையில்லை. ஸோ இங்க நம்ம என்ன சொல்லி கொடுக்குறோம், நம்மளுடைய அல்டிமேட் கோல் அப்படிங்கிறது அச்சீவ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா மற்ற ப்ரொசீஜர் அப்படிங்கிற நம்மளுக்கு தேவையில்லை அப்படிங்கிற சொல்லி கொடுக்குறோம். ஸோ அப்போ என்ன புரிஞ்சுக்கணும், வெறும் ப்ரொசீஜரை மட்டும் பார்த்துட்டு இருக்காதுங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம பேசுற மாதிரி தான் நம்மளுக்கு ஸ்ரீல பிரபாபாதர் ஒரு கோல் கொடுத்துருக்காரு. என்ன கோல் கொடுத்துருக்காரு, தினசரி 16 மாலை நல்ல சாண்டிங், குவாலிட்டி சாண்டிங் இல்லையா? குவாலிட்டி சாண்டிங் பண்ணணும், 4 பிரின்சிபல்ஸை ஃபாலோ பண்ணணும், 5 சாதனைகளை பண்ணணும், தினசரி பண்ணணும். 5 சாதனைகள் என்னன்றது, சாது சங்க, தினமும் பக்தருடைய சங்கம், பாகவத சிரவணம், தினமும் பாகவதம் கேட்கணும், 3வது விக்கிரக சேவை இல்லையா, விக்கிரக சேவை பண்ணணும், 4வது நாம ஜபம், கண்டிப்பா நாம ஜபம் பண்ணணும், 5வது பகவானுடைய தரிசனம், தாமவாசம். தாமவாசம் கோயில் பக்கத்து தங்கி இருக்கு, இல்லை கோயில் அட்லீஸ்ட் வந்துட்டு போறது. இந்த 5 விஷயம் தினசரி பண்ணணும். இதான் அவர் கொடுத்துருக்கிற நம்மளுக்கு பிரின்சிபல். இதை தினசரி பண்றோமா அப்படின்னு பார்க்கணும். இதை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா மற்ற விஷயங்கள் நம்ம செய்யணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது. இதை செய்ய முடியல ஆனா மற்ற விஷயத்தை நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்றோம் அப்படின்னாலும் பிரயோஜனம் கிடையாது. ஒரு பக்தர் நான் சதுர்மாசியம் ஃபாலோ பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொன்ன மாதிரி தாடியெல்லாம் வளர்த்துக்கிட்டு நெகெல்லாம் வெட்டாம கீழே படு தூங்கிட்டு ஒரு நாளைக்கு ஒரு வேளை சாப்பிட்றேன், 2 நாளைக்கு ஒரு வேளை சாப்பிட்றேன், 3 நாளைக்கு ஒரு வேளை சாப்பிட்றேன், ரொம்ப கடும் விரதம்லாம் இருந்துட்டு இருந்தார். ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு இருந்தார். எல்லாரும் அவரை பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டோம், டேங்கப்பா இவ்வளவு விரதம் இருக்காரு, இவ்வளவு பக்தி இவ்வளவு தபஸ் பண்றாரு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தோம். அப்புறம் என் குரு மகாராஜ் வந்தாரு. வந்தோடனே அவர் தாடி மீசையெல்லாம் அப்படியே பேன் உட்காந்தாரு. எங்க மகாராஜ் நாங்க நினைச்சிருந்தோம் அவர் பாராட்ட போறாரு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தோம். அவர் முகத்தையே பார்க்கவே இல்லை, அவர் முகத்தை திரும்பி கூட பார்க்கவே இல்லை. அவர் கேட்ட முதல் விஷயம்,
நிறைய பேர் சதுர்மாச விரதங்கள்லாம் ஃபாலோ பண்றாங்க. நிறைய பேர் இந்த தவம் பண்றாங்க, அந்த தவம் பண்றாங்க, இதை பண்றோம் அதை பண்ணு சொல்றாங்க. பட் மங்களாரதிக்கு வர்றது கிடையாது, சரியான ஜபம் கிடையாது, சேவை பண்றது கிடையாது, எந்த வெளில போய் பிரச்சாரம் பண்றது கிடையாது, புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கிடையாது, வெளில ஹரிநாமத்துக்கு போறது கிடையாது. ஒரு ரூமுக்குள்ள உட்காந்து நானும் ஜபம் பண்றேன், நானும் தபஸ் பண்றேன், ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டாரு. சொன்ன அடுத்த க்ஷணம் அவர் போய் எல்லாத்தையும் ஷவரம் பண்ணிட்டு கிளீனா குளிச்சுட்டு நீட்டா மொட்டை அடிச்சுட்டு அவர் குக் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார். கிச்சன்ல அவருக்கு சர்வீஸ் குக்கிங் சர்வீஸ் தான். நல்லா கீர்த்தனை பண்ணுவாரு இல்லையா. எப்ப மகாராஜ் சொன்னார் என்ன பண்றாரு, உடனே விட்டார். இப்ப சதுர்மாசத்துடைய பலன் அவளுக்கு கிடைச்சிருச்சு. அவர் சதுர்மாசத்தை ஃபாலோ பண்ணார் இல்லையா, இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டார்ல, அது அவருக்கு பலன் கொடுக்கல. எப்ப சதுர்மாசத்தை விட்டாரோ அப்ப சதுர்மாசத்துடைய பலன் கிடைச்சது. ஏன்னா சதுர்மாசத்தை விடும் பொழுது அவருடைய கான்சியஸ்னஸ் என்ன இருக்கு, இப்ப நான் குருவை ஃபாலோ பண்ணும் அப்படிங்கிற அந்த கான்சியஸ்னஸ் ரியலைசேஷன் வந்துருச்சு. இதுதான் உண்மையாலுமே சதுர்மாசத்தை ஃபாலோ பண்றது இல்லையா. இந்த ரியலைசேஷன் வரல அப்படின்னா நான் ஃபாலோ செஞ்ச ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது. கர்தம ரிஷி அப்படின்னு ஒருத்தர் இருந்தார். அவரு பகவானை நினைச்சு தியானம் பண்ண ஆரம்பிச்சாரு. சாஃப் பண்ணலாமா? கர்தம ரிஷி அப்படின்னு ஒருத்தர் இருந்தார். அவர்கிட்ட பிரம்மதேவன் சொல்லி அனுப்புறார், நீ போய் கல்யாணம் பண்ணிக்கோப்பா சொல்லி அனுப்புறார். கல்யாணம் பண்ண அவர் தரகர் கிட்ட போல நேர பகவான் கிட்ட போயிட்டார். ஏன்னா அவர் தான் மேனுஃபேக்சரிங், அதனால அவர்கிட்ட கேட்டுக்கலாமே நல்ல பொண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட போயிட்டார். பகவான் கிட்ட உட்காந்து தியானம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறார். தியானம் பண்றாரு, பல்லாயிரம் வருடங்கள் தியானம் பண்றாரு. பகவான் வரவே இல்லை. அவர் நிறுத்திட்டார், தியானத்தை நிறுத்திட்டு அவர் நினைச்சாரு, என்னுடைய தியானத்தினால பகவானை பிடிக்கவே முடியாது, என்னுடைய முயற்சினால பகவானை பிடிக்கவே முடியாது, அவர் சந்தோஷப்பட்டால் மட்டும்தான் பகவான் தன்னை வெளிப்படுத்துவார் அப்படின்னு நினைச்சாரா. நினைச்ச அடுத்த க்ஷணம் வந்துட்டார். சோ அங்க தபஸ்யத்தினால பகவானை பார்க்கல, தபஸ்யத்தை விட்டதுனால அவரால் என்ன பண்ண முடிஞ்சது, பகவானை பார்க்க முடிஞ்சது. அவர் எதை விட்டாரு, அங்க தபஸ்யத்தை விடல, நான் அப்படிங்கிற எண்ணத்தை விட்டார். அதனால பகவானை பார்க்க முடிஞ்சது இல்லையா. ஏங்க ஃபேனை போட்டீங்க, ஆஃப் பண்ணுங்க. ஓகே, இங்க அப்ப என்ன முக்கியம் அப்படின்னா நம்முடைய ரியலைசேஷன் தான் முக்கியம் இல்லையா. எஸ், அல்டிமேட் கோல் அதான். அங்க முக்திக்கு போய் தான் பண்ண போறோம். ப்ரொசீஜரும் ஒண்ணுதான், ரிசல்ட்டும் ஒண்ணுதான். இங்க பக்தியை பொறுத்த வரைக்கும் இதான் பார்த்து இதுதான் கோல். மற்ற விஷயம் அப்படி கிடையாது. நான் இங்க யஜ்யம் பண்ணா சொர்க்கம் போவேன், இங்க தவம் பண்ணேன் அப்படின்னா நான் அங்க உலகத்துக்கு போவேன். இங்க ப்ரொசீஜர் வேலை, கோல் வேற. ஆனா பக்தியில மட்டும் என்ன அப்படின்னா ப்ரொசீஜரும் இதுதான், கோலும் இதுதான் இல்லையா. நம்ம ஏன் ஜபம் பண்றோம், ஏன்னா அங்க போய் ஜபம் தான் பண்ண போறோம். நம்ம ஏன் விக்கிரக வழிபாடு பண்றோம், அங்க போய் கிருஷ்ணர் வழிபட போறோம். நம்ம ஏன் பக்தரோட சங்கத்தில் இருக்கோம், அங்க போய் பக்தரோட சங்கத்துல தான் இருக்க போறோம் இல்லையா. நம்ம ஏன் கிருஷ்ணர் கூட வாழணும், அங்க போய் கிருஷ்ணர் கூட தான் வாழ போறோம். இங்கேயே நம்மளால முடியல அப்படின்னா அங்க போய் என்ன பண்ண போறோம், முடியாது இல்லையா. சோ இங்க நம்ம பக்தி பண்றது அப்படிங்கிற ரிஹர்சல் பண்ற மாதிரி, பகவானோட வாழ்வதற்கான ரிஹர்சல், அவ்வளவுதான், வேற ஒன்றும் கிடையாது. அதை புரிஞ்சுக்கோங்க. இங்க நம்ம செய்யக்கூடியது எல்லாம் என்னது, பகவானோட நம்ம எப்படி வாழ போறோம், என்ன பண்ண போறோம். இங்கே நம்ம ஒத்திகை பார்த்தோம். கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுவா, பொண்ணு சேலையை கட்டிட்டு திரும்பி பாப்பா, ஹை நான் எப்படி இருக்கேன், சேலையில எப்படி இருக்கேன், ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டு பாப்பா, நான் எப்படி இருக்கேன், இந்த நகையெல்லாம் போட்டு எப்படி இருக்கேன் இப்படி பாப்பா, சமைச்சு பாப்பா, இது நல்லா வருதான்னு சொல்லி சமைச்சு பாப்பா இல்லையா. ஸோ அது போல் நம்ம என்ன பண்றோம், இங்க எல்லாமே ரிஹர்சல் பார்த்துக்கிறோம். தோத்தி கட்டி பார்த்துக்கிறோம், நாமம் போட்டு பார்த்துக்கிறோம், துளசி மாலை போட்டு பார்த்துக்கிறோம், ஷிக்கா வச்சு பார்த்துக்கிறோம். ஷிக்கெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா. ஸோ பகவான் நம்மளை சம்சாரத்துலேருந்து வெளில தூக்குனா ஷிக்கை பிடிச்சா தூக்கு வரோம் இல்லையா. ஷிக்கை எல்லாம் விட்டு போயிடுவார், ஷிக்கா முக்கியம் இல்லையா. ஸோ அதே போல பகவானுடைய நாமம் அப்படிங்கிறது முக்கியம் இல்லையா. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம இங்க ப்ராக்டிஸ் பண்றோம். ஒன்ஸ் இங்க ப்ராக்டிஸ் சக்சஸ் ஆயிடுச்சு என்ன பண்ணுவார், பகவான் நம்மளை கூட்டு போயிட்டே இருப்பார், அவர் பாட்டு தூக்கிட்டு போயிடுவார். நம்ம இங்க அதை ப்ராக்டிஸ் பண்றதே கிடையாது. நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்றதுலாம் என்னது, சரி காலைல எழுந்திரிக்கிறோம், ஆஃபீஸ்க்கு போறோம், அங்க பாக்குறோம், ஃபேமிலியை பாக்குறோம், இதே பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா கிருஷ்ணன் என்ன பண்ணுவாரு, சரி இதே நீ நல்லா சந்தோஷமா தான் இருக்க போல இருக்கே, இங்கே சந்தோஷமா இரு சொல்லி விட்டுருவார். ஸோ நம்முடைய அல்டிமேட் கோல் நம்ம என்ன பண்ண என்னைக்கும் மைண்ட்ல வச்சுட்டே இருக்கிறோம். நம்மளை சாஸ்திரம் கடமையை செய் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றது எதுக்காக அப்படின்னா, கடமை நம்ம பெஸ்டா செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கிடையாது. அந்த கடமையிலிருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம என்ன ஆகணும், டிட்டாச் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் சொல்லுது. நம்ம அதையே பாசிட்டிவா எடுத்துக்கூடாது. சாஸ்திரமே சொல்லிச்சு வேலையை செய்யணும்னு சொல்லிட்டு நான் வேலையை 80 வயசு வரைக்கும் செஞ்சுட்டு இருப்பேன் அப்படிங்கிறது கிடையாது இல்லையா. நம்ம தான் போன வாரம் பார்த்தோம், சாஸ்திரம் ஏன் திருமணத்தை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுது,
திருமண வாழ்க்கையிலே வாழ்வதற்காக கிடையாது. அந்த திருமண வாழ்க்கையில ஈடுபட்டு அதுல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா என்ன பண்ணணும், டிட்டாச் ஆகணும் அப்படின்ட்டு தான். மருத்துவர்கிட்ட போய் ஏன் மருந்து சாப்பிட போறோம், மருந்து சாப்பிட்றதையே வாழ்க்கையை நடத்திக்கிறது கிடையாது. அந்த மருந்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமா நிறுத்தணும் அப்படிங்கிறது தான் அதனுடைய அல்டிமேட்டான தாத்பரியம் இல்லையா? அது போல சாஸ்திரம் நம்மளை சொல்லுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, அதையே பாசிட்டிவ் சைனா எடுத்துக்கூடாது. அதை என்ன பண்ண புரிஞ்சுக்கிட்டு எது வரைக்கும் நம்ம செய்யணும், எப்ப நிறுத்திடணும். கிருஷ்ணன் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா கடமையை செய்யறதுக்கு தான் சொல்லிக் கொடுப்பாரு, கடமையை நிறுத்துறதுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டார். நாம் கடமையை சரியா செஞ்சாவே ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன பண்ணுவோம், கடமை தானா நின்று போயிடும். சன்னியாசத்தை பத்தி கிருஷ்ணர் சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டார். ஏன்னா சன்னியாசம் அப்படிங்கிறது நாம் வளர்த்து கொள்ளக்கூடிய, நாம் அடைய வேண்டிய ஒரு விஷயம் கிடையாது. சன்னியாசம் அப்படிங்கிறது தானா நமக்குள்ள வரக்கூடிய நேச்சர். நீ இப்ப சன்னியாசம் ஆயிடலாம், நீ சன்னியாசம் ஆயிட்டு யாரும் சொல்ல வேண்டியதில்லை. நமக்கு என்ன ஆயிடும் தெரியும், நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் டிட்டாச்மெண்ட் ஆயிடும். ஒருவன் பசிக்கு தான் சாப்பாடு கொடுக்க முடியாது தவிர சாப்பிட அவனுக்கு தெரியும் எப்ப நிறுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சாப்பிட்டப்பா போதும், நீ இப்ப நிறுத்திக்கோ அப்படின்னு யாரும் சொல்ல முடியாது. அவன் பசி எப்ப நிக்குது, அவன் எப்ப வயிறு ஃபுல்லாகுதுன்னு யாருக்கும் தெரியும், அவன் தெரியும். அவன் சரியா சாப்பிட்டான்னா கண்டிப்பா என்ன பண்ணுவான், ஒரு நாள் சாப்பாடை நிறுத்தியே தீருவான். அவன் சரியா சாப்பிடாம சாப்பிட்டு துப்பிட்டு இருக்கான், இல்ல சாப்பிட்டு இங்க பண்ணிட்டு இருக்கான், இல்ல சரியா சாப்பிட முடியல அப்படின்னா அவன் என்ன பண்ண முடியாது, அவனால இன்னும் நிறுத்தவே முடியாது. அப்ப அவன் கடமையை சரியா செய்யணும் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லி கொடுக்கணும். சாஸ்திரம் தான் சொல்லுது, ஃபர்ஸ்ட் கடமையை சரியா செய்ப்பான்னு சொல்லுது. அந்த கடமையை சரியா செஞ்சனாவே ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன நிலைமைக்கு வந்துடும், நீ கடமையை டிட்டாச்மெண்ட் நிலைமைக்கு வந்துடுவேன். நீ டிட்டாச்மெண்ட் வரல அப்படின்னு என்ன அர்த்தம், கடமையை நீ முதல்ல சரியா செய்யவே இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம். சொல்ல ஃபர்ஸ்ட் சாஸ்திரம் நம்மளுக்கு அந்த விஷயம் தான் பேசி கொடுக்குது. இங்க தான் சொல்றாங்க, யாவான் அர்த்த உதபானே சர்வத சம்ப்ளுதோதகே தாவான் சர்வேஷு வேதேஷு பிராஹ்மணஸ்ய விஜானதா அப்படின்னு சொல்லுது. நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, நம்முடைய கோல் என்னன்னு ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்தாற் போல ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிங்க. ப்ரொசீஜர்ல போய் என்ன பண்ணாதீங்க, போய் மாட்டிக்காதீங்க. இந்த செயலை செய்யறேன், அதை செய்யறேன், இதை பண்றேன், அதை பண்ண போய் மாட்டிக்காதீங்க. நம்முடைய கோலை மறந்துடாதீங்க அப்படின்றதான் விஷயம். அடுத்த ஸ்லோகம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம். கர்மண்யேவாதிகாரஸ்தே மா ஃபலேஷு கதாசன மா கர்ம ஃபலஹே துர்போர் மா தே சங்கோஸ்வகர்மணி. கிருஷ்ணர் ஸ்லோகத்துல எல்லாத்தையும் என்ன பண்றாரு, ரொம்ப கன்சைஸ்டா ஒரே ஸ்லோகத்துல முடிச்சிட்டார். எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து அப்படி கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டார். இந்த மாதிரி ரொம்ப கன்சைஸ்டா யாரும் சொல்லவே முடியாது. என்ன சொல்லிட்டாரு, ஃபர்ஸ்டே சொல்லிட்டாரு, கர்மண்யேவாதிகாரஸ்தே, கடமையை செய்வதற்கு மட்டும்தான் உனக்கு தகுதி இருக்கு. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம், அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போக வேண்டாம், இந்த ஒரே ஒரு ஸ்டேஜ் மட்டும் யோசிங்க. கடமையை செய்வதற்கு மட்டும்தான் உனக்கு ரைட்ஸ் இருக்கு. அடுத்தது போகவே போகலான்னு சொல்லிட்டேன் நான். கடமையை செய்வதற்கு மட்டும்தான் உங்களுக்கு ரைட்ஸ் இருக்கு. இது என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம், சொல்றத மட்டும் செய் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம், அடுத்த லைனுக்கே போகாதீங்க. நான் be a doer, கடமை செய்வதற்கான அதிகாரம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. என்ன சொல்ற அப்படின்னா, உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்வதற்கு மட்டும்தான் உனக்கு டியூட்டி இருக்கு. கர்மண்யேவ அதிகாரஸ்தே, உனக்கு அதிகாரம். ஒருத்தனுக்கு அதிகாரின்னு சொல்லி சொல்ல, இன்சார்ஜ் சொல்லி சொல்றோம்ல, இவன் இதற்கு இன்சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். இவனுக்கு ஏன்னா நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை என்னன்னா யாருக்கும் அதுதான் பிரச்சனை. இங்கதான் ஆரம்பிச்சு மொத்த உலகமே. ஏன்னா தெரியாம எல்லாரும் அவங்க கடமை என்னன்னு எடுத்துக்கிட்டதுனால நம்மளுக்கு உண்மையான போல போய் நம்ம என்ன செய்யறது, அங்கதான் ப்ராப்ளம். கர்மண்யேவாதிகாரஸ்தே ஃபர்ஸ்ட் விஷயத்துல சொல்லிட்டாரு, உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை என்னவோ அதை மட்டும் தான் நீ செய்யணும்ப்பா, மற்றவன் கடமைக்கு என்ன பண்ணாத, நீ போகவே போகாத அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. கர்மண்யேவாதிகாரஸ்தே. அடுத்த என்ன சொல்றாரு, மா ஃபலேஷு கதாசன, பழத்தை பத்தி யோசிக்கவே யோசிக்காத அப்படின்றாரு. பழத்தை பத்தி யோசிக்காம எப்படி கிருஷ்ணா நான் கடமை செய்யறது, நான் சமைப்பேன் ஆனா எப்படி வரும்னு என்கிட்ட கேட்காதீங்க இல்லையா, நான் பிசினஸ் பண்ணுவேன் ரிசல்ட் வருமான்னு என்கிட்ட யோசிக்காதீங்க.
நான் எக்ஸாம் எழுதுவேன், பாஸ் ஆனாலும் எனக்கு கேட்காதீங்க இல்லையா? அப்படி யாராவது பண்ண முடியுமா? பண்ணவே முடியாது. அப்ப கிருஷ்ணர் ஏன் அப்படி சொல்றாரு? மா பலேஷு கதாச்சனன் ஏன் சொல்றாரு? ஏன் கிருஷ்ணர் இந்த இடத்துல இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்றாரு? நம்முடைய கோல் என்ன இங்க? மொத்தமா ஆத்மா ரியலைசேஷன். இப்ப ஆத்மா ரியலைசேஷன் அப்படிங்கறத உங்களுடைய சென்டரா வச்சுக்கோங்க. இதுக்கு இந்த ஸ்லோகம் எப்படி ஹெல்ப் ஆகும்னு பாருங்க. அப்ப நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்க முடியும். எதை பண்ணாலும் எதை புரிஞ்சுக்க முடியும்? எது புரிய வரும்? எப்படி அவர் சொல்ற செஞ்சா எப்படி கான்சன்ட்ரேஷன் நடக்கும்? ஆட்டோமேட்டிக்கா நினைச்சிட்டு இருக்கும். ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுவும் வரவே வராது. ஏன்னா ஆட்டோமேட்டிக் மெஷின், அது ஆட்டோமேட்டிக்கா வராது. நல்லா யோசிச்சு பாருங்க. கிருஷ்ணர் ஃபர்ஸ்ட்ல என்ன சொல்றாரு? கர்மண்யவாதி காரஸ்தே. இது எப்படி ஆத்ம ரிலேஷனோட கனெக்ட் பண்ணி பாக்குறது அப்படின்னா, உனக்கு உன்னுடைய நேச்சருக்கு தகுந்தாற் போல ஒரு கடமையை கொடுத்திருக்கேன், அந்த கடமையை மட்டும் பண்ணு. இது ஃபர்ஸ்ட் விஷயம். உன்னுடைய நேச்சருக்கு மாறான கடமை என்ன பண்ணாது, நீ எடுத்துக்காது. ஏன்னா உனக்கு நேச்சருக்கு மாறான கடமை எடுத்துக்கிட்ட அப்படின்னா உன்னோட நேச்சரும் பியூரிஃபை ஆகாது, அந்த புது நேச்சர்னால சரியா பண்ண முடியாது, கன்ஃபியூஸ்ல மாட்டிப்ப. அப்ப ஆத்ம ரிலேஷன் அப்படிங்கிற ரொம்ப கஷ்டம். ரெண்டாவது, மா பலேஷு கதாச்சன எப்பயுமே, அப்பப்ப கூட கிடையாது. கிருஷ்ணா ஒரு தடவை மட்டும் தான் ரிசல்ட் எடுத்துக்கிட்ட, ரிசல்ட்டை யோசிச்சு கூட பார்க்காது, ரிசல்ட்டே உனக்கு கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. ரிசல்ட்டே ஏன் எடுத்துக்காதுன்னு கிருஷ்ணன் சொல்றாரு அப்படின்னா, ரிசல்ட் எடுத்துட்டா என்ன ஆகும்? அட்டாச்மெண்ட் வந்தா என்ன ஆகும்? நான் தான் அனுபவிப்பாளன் அப்படின்னு என்ன வந்துடும். எப்பதான் நான் அனுபவிப்பாளன் என்ன வருதோ அப்ப நம்ம எந்த கான்சியஸ் வந்துடுறோம்? உடல் கான்சியஸ் வந்துடும். அவ்வளவுதான் விஷயம். அப்ப என்ன பண்ண, நம்மள கிருஷ்ணர் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த உடல் கான்சியஸ்ல இருந்து வெளில எடுக்கிறதுக்கு சொல்றாரு. நீ அனுபவிப்பாளன் நினைக்காத. அப்பதான் என்ன பண்ண முடியும்? நீ நான் இந்த உடல் அல்ல அப்படின்னு எண்ணத்துக்கு வர முடியும். நான் அனுபவிக்கணும் எனக்கு எனக்கு நினைக்கும் போது என்ன பண்றோம்? நம்ம இந்த உடல் கான்சியஸ் வந்துடும். கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, ரிசல்ட் நீ எடுத்துக்காதப்பா. இப்படி மாத்தி வராரு. நம்ம நேரா சொன்னா எடுத்துக்க மாட்டோம் இல்லையா? நீ என்ஜாய் ரெடான்னு சொல்லி சொன்னா எடுத்துக்க மாட்டோம். அப்ப என்ன பண்றாரு? மாத்தி இப்படி சுத்தி வராரு. சரி, அப்ப ரிசல்ட்டே எதிர்பார்க்க கூடாதா அப்படின்னா எதிர்பார்க்கலாம். லோவர் ரிசல்ட் எதிர்பார்க்காத, ஹையர் ரிசல்ட் எதிர்பாரு அப்படின்னு அர்த்தம். கிருஷ்ணன் என்ன சொல்றாரு? மா பலேஷு கதாசன அப்படின்னா தாழ்ந்த பலனை எதிர்பார்க்காத. ஆனா நம்ம ஒரு செயல் செஞ்சா கண்டிப்பா பலன் வந்து தீருமா தீராத? கண்டிப்பா வருமே. பலன் என்ன பண்றது? அந்த பலன் உயர்ந்த பலனா வந்து சேரும். நீ எதிர்பார்க்க தேவையில்லை. நீ எதிர்பார்க்காம என்ன பண்ண வரும்? அந்த உயர்ந்த பலன் உன்னை வந்து கண்டிப்பா வந்தே தீரும். கம்பெனில ஒர்க் பண்றோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, இமீடியட் ரிசல்ட்டுக்காக என்ன பண்ணக்கூடாது? ஒர்க் பண்ணக்கூடாது. இது செஞ்சா எனக்கு இது கிடைக்கும், இதை செஞ்சா எனக்கு இது கிடைக்கும் அப்படின்ற புத்தியோட ஒருத்தன் ஒர்க் பண்ணக்கூடாது இல்லையா? அவன் இதுக்காக ஒர்க் பண்ணும் அப்படின்னா, என்னுடைய கம்பெனியோட முன்னேற்றத்துக்காக நான் என்ன பண்றேன்? ஒர்க் பண்றேன் அப்படின்ற ஹையர் கான்சியஸ்னஸ்ல ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சான் அப்படின்னா என்ன வரும்? யோசிச்சு பாருங்க. அவனுக்கு கம்பெனியில எல்லா வசதி செஞ்சு கொடுப்பாங்க. ஒருத்தர் என்ன பண்றான்? வேலை பண்றான். இந்த மாசம் நான் பண்ணனா எனக்கு இன்சென்டிவ் கிடைக்கும், அதனால பண்றேன். இந்த மாசம் எனக்கு பண்ண எனக்கு கொஞ்சம் அதிக போனஸ் கிடைக்கும், பண்றேன். இவனுக்கு என்ன கிடைக்கும்? வெறும் போனஸ் தான் கிடைக்கும். இதே ஒருத்தன் எனக்கு இன்சென்டிவ் தேவையில்லை, போனஸ் தேவையில்லை, எனக்கு எதான் தேவை? கம்பெனியினுடைய முன்னேற்றம் தேவை அப்படின்ற புத்தியோட வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கிறான். அப்ப அவனுடைய முன்னேற்றத்தை யார் பார்த்துப்பாங்க? கம்பெனி பார்த்துக்கும். அப்ப அவனுக்கு வரக்கூடிய ரிசல்ட் எப்படிப்பட்ட ரிசல்ட்டா இருக்கு? உயர்ந்த ரிசல்ட்டா இருக்கு. சோ இதான் கிருஷ்ணன் நீங்க சொல்றாரு. மா பலேஷு கதாச்சன அப்படின்னா டோன்ட் கோ ஃபார் லோவர் ரிசல்ட்ஸ் அண்ட் டோன்ட் திங்க் அபவுட் த ரிசல்ட்ஸ். ரிசல்ட்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கலி வில் கம் டு யூ இல்லையா? சோ அதான் இங்க சொல்ற மா பலேஷு கதாச்சன. ஏன்னா நீ ரிசல்ட்டை பத்தி யோசிக்க ஆரம்பிச்சுன்னா என்ன ஆயிடுவ? நான் அனுபவிப்பாளன் அப்படின்னு இடத்துக்கு வந்துடுவேன் இல்லையா? அந்த விஷயத்தை என்ன பண்ணும்? ஒருத்தர் விட்டுட்டு போகணும். ரெண்டாவது, ஒருத்தர் ஏன் ரிசல்ட் எதிர்பார்க்க கூடாது அப்படின்னா, ஒரு கம்பெனில ஒரு பெரிய காரியத்தை பண்றோம், ஒரு வேலையை பண்றோம், ஒரு டீம் ஒர்க்கா பண்றோம், ஒரு ரிசல்ட் வருது. அந்த ரிசல்ட்டை நானே எடுத்துக்கிறேன். அது சரியா? சரி கிடையாது. ஏன் சரி கிடையாது? ஏன்னா இவங்க எல்லாம் என்ன பண்ண முடியாது, என்னால ரிசல்ட்டே பெற முடியாது. இங்க நம்ம என்ன பண்றோம்? இந்த உலகத்துல எந்த ஒரு காரியத்தை பண்ணாலும் 5 விஷயம் தேவைப்படுது. உடல், புலன்கள், பிராணன், ஆத்மா, பரமாத்மா. இந்த 5 விஷயம் தேவைப்படுது இல்லையா? இந்த 5 விஷயத்தோட கம்பினேஷன் தான் எந்த ஒரு செயலையும் செய்ய முடியும் இல்லையா?
இந்த 5க்கு நம்ம என்ன பண்றது கிடையாது, ரிசல்ட் கொடுக்காம நான் மட்டுமே எடுத்துட்டு போறேன்னு நினைக்கிறேன்ல, அது தப்பு தானே. நம்மளுக்கு என்ன பண்றாரு, இங்கேயே கொஞ்சம் கொஞ்சமா டிட்டாச்மெண்ட் காட்டுறாரு. அப்ப கிருஷ்ணா 100%ல 20% எடுத்துக்கிட்டுமா, அதை தாராளமா எடுத்துக்கோ, யாரும் வேணாம்ல. ஆனா என்ன பண்ணிடாத, நீ 100% எடுத்துக்கணும் முயற்சி பண்றல்ல, அதை பண்ணாத அப்படின்னு சொல்ற. சோ அதான் என்ன சொல்றாரு, கர்மண்யவாதிகாரஸ்தே மா ஃபலேஷு கதாச்சன. நீ மட்டும்தான் அனுபவிக்க நினைக்காத, அனுபவிப்பாளர், உண்மையான அனுபவிப்பாளர் அவர் இருக்கார் இல்லையா. அவரு கொடுத்துட்டு என்னென்ன பண்ணு, அனுபவிக்க முயற்சி பண்ணு. ஒரு கம்பெனில வரக்கூடிய ரிசல்ட் என்ன பண்றா, ஒரு தங்க நகையை வியாபாரம் பண்ற, ஒரு 10 பவுன் வியாபாரம் பண்ற, வியாபாரம் பண்ணிட்டு எல்லாத்தையும் பேங்க்ல எடுத்து போட்டுக்க முடியாது இல்லையா. அது என்ன பண்றோம், யாரு கொடுத்துறோம், கம்பெனி ஓனர் கொடுத்துறோம். அந்த கம்பெனி ஓனரை பார்த்து நம்மளுக்கு என்ன பண்றாங்க, அதுல இருந்து ஒரு ஷேர் நம்மளுக்கு கண்டிப்பா கொடுக்குறாங்க. அது தப்பே சொல்ல, யாருமே தப்பே சொல்ல மாட்டாங்க. இந்த மாதிரி வேலை பண்ண யாரும் தப்பு சொல்ல மாட்டாங்க. ஆனா கம்பெனில இருக்கியா, இருக்கிறேன், வியாபாரம் பண்ணையா, வியாபாரம் பண்ணேன், ரிசல்ட் மட்டும் எடுத்துட்டு போயிட்டேன், இதுதான் தப்பு. அது ஏன் சார் தப்புன்னு சொல்றீங்க, நீங்க எனக்கு அதுக்கு தானே கூப்பிட்டுருக்கீங்க, என்ன எதுக்காக கூப்பிட்டீங்க நீங்க கம்பெனில, வியாபாரம் பண்றதுக்கு. வியாபாரம் தான் பண்ணேன், காசு வந்துச்சா, காசு வந்துச்சு. ஆனா காசை நீ யாரு கொடுக்கணும், கம்பெனி கொடுக்கும். அதை நீ எடுத்து ஃபுல்லா என்ன பண்ணக்கூடாது, பாக்கெட்ல போட்டு போயிடக்கூடாது. ஸோ எல்லாமே இருக்கு, எல்லா ஃபேக்டரியும் பார்க்கணும் இல்லையா. ஸோ அப்ப என்ன பண்ண, நீ கம்பெனி கொடுத்துட்டு அதன் மூலியமா நான் அனுபவி, நீயும் அனுபவிக்க நினைக்காது. கர்மண்யவாதிகாரஸ்தே மா ஃபலேஷு கதாச்சன இல்லையா. இந்த ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் முடிஞ்சு போயிடுச்சா. இப்ப அடுத்தது வராரு, அடுத்த மா கர்ம ஃபல ஹேதுர்போல். சரி கிருஷ்ணா, நான் தான் ரிசல்ட்டை ஃபுல்லா எடுத்துக்கூடாது, ஆனா நான் தான் செஞ்சேன்னு சொல்லிக்கலாமா, அதுவும் சொல்லிக்காதரா அப்படின்றாரு. கம்பெனில உட்காந்துட்டு நான் ரிசல்ட்டை கொடுத்துட்றேன், பேரு மட்டும் எனக்கு வரணும், என் பேரை பெருசா அச்சடிச்சு போடுங்க, நான் தான் வித்தேன், பேரை பெருசா போடுங்க அப்படின்றாரு. மா கர்ம ஃபல ஹே துர்போர். கர்ம பலம் ஒண்ணு உண்டாச்சு இல்லையா, அதற்கு நான் தான் காரணம் நினைக்காத அப்படின்னு சொல்றாரு. இது ஏன் சொல்றாரு கிருஷ்ணன், இதுக்கும் ஆத்ம ஞானத்துக்கு என்ன சம்பந்தம்? அவ்வளவுதான் இல்லையா. ஃபால்ஸ் ஈகோ வர ஆரம்பிச்சிருது இல்லையா. நான் செய்யறேன், நான் செய்யறேன், நான் செய்யறேன். முன்னாடி பார்த்தது நான் அனுபவிக்கிறேன், ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தது. இங்க நான் செய்யறேன், ஃபால்ஸ் ஈகோ. மறுபடியும் நான் தான் இந்த உடல் அப்படின்ற கான்சியஸ்னஸ் வந்துடும் இல்லையா. சோ அப்ப இங்க சொல்றாரு, நீ தான் இந்த செயலோடைய காரணம் அப்படின்னு நினைக்காது. இந்த காரணம் வேற யாரோ இருக்காங்க. இப்ப ஒரு நகை வியாபாரி வித்தாரு, நான் வித்தேன் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாரு. யோசிச்சு பாருங்க, அவரா வித்தாரு, யாரெல்லாம் சேர்ந்து வித்திருக்காங்க? ஃபர்ஸ்ட் கடையை ஆரம்பிச்சவரு, கடையை எல்லாம் விற்க முடியாது. அடுத்தது அதை டிசைன் பண்ணி என்ன பண்ணிருக்காங்க, அழகா காட்டியிருக்காங்க. இதே தங்க நகை நான் பஸ் ஸ்டாண்ட்ல கொண்டு போய் நகை வாங்கிக்கோங்க, நகை வாங்கிக்கோங்க வித்துருமா, பஸ்ல போயிட்டு விற்காது. அப்ப நகையை என்ன பண்ணிருக்காங்க, ஒருத்தர் ஓனர் செட் பண்ணி வச்சிருக்காரு, அதுக்கு ஒரு நல்ல அட்மாஸ்பியரை கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. உள்ள வரும்போதே எலியும் அங்க பறப்பாம்பூச்சியா ஓடிட்டு இருக்கு, ஒரே அசிங்கமா இருக்குன்னா என்ன பண்ண மாட்டான், உள்ள எவனும் வாங்கவே மாட்டான். அப்ப அவனுடைய பங்கு இருக்கு. அடுத்த நகை செஞ்சவர் இல்லையா, நகை செய்யறதுக்கு எவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்க. நிறைய பேர் சொல்றோம் செய்கூலி சேதாரம் எல்லாம் வேணான்னு சொல்லிட்டு, அங்க செய்யறவன் தெரியும் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு செய்யறாங்கன்னு சொல்லிட்டு இல்லையா. சின்ன ஒரு செயினை பண்றது எவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு இல்லையா. அப்ப செஞ்சவருக்கு கிரெடிட் போகணும். அடுத்தது உனக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்தவர் இல்லையா, எப்படி பேசணும்னு சொல்லி ட்ரைனிங் கொடுத்தவர். அப்புறம் உன்னை அந்த போஸ்டிங்ல ஒருத்தர் வச்சிருக்காருல்ல, இன்னைக்கு அந்த போஸ்டிங்ல இருக்க உன்னை வெளில அமைச்சிருந்தா நீ வியாபாரம் பண்ணிக்க முடியுமா, வைக்கவே முடியாது. அப்ப இத்தனை பேர் காரணம் இருக்குல்ல, இத்தனை பேர் செஞ்சிருக்காங்கல்ல, ஆனா நீ என்ன பண்ற, நான் செஞ்சேன் நான் செஞ்சேன் நான் செஞ்சேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றேன். தப்பு தானே அது. கஸ்டமர் வாங்கியிருக்கான், வாங்கணும் இல்ல இல்லையா, அவங்க கிட்ட காசு இருக்கணும், அவனுக்கு யாராவது பிசினஸ் கொடுத்துருக்கணும். அப்ப இத்தனை பேர் இருக்காங்க, இவங்க எல்லாத்துக்கும் மேல பகவான் ஒருத்தர் இருக்கணும், எல்லாத்தையும் நடத்திட்டு இருக்கணும் இல்லையா. அப்ப இத்தனை பேர் செய்யறாங்க, ஆனா கிரெடிட்டை மட்டும் நீ என்ன பண்ற, சரி இந்த கிரெடிட் நீ எப்பயுமே எடுத்துப்பியான்னு எடுத்துக்க மாட்டேன். நல்லது நடந்தா மட்டும் நான் கிரெடிட் எடுத்துப்பேன், கெட்ட நடந்தா அவங்க எல்லாம் தள்ளி விட்டுருவேன் இல்லையா. பிசினஸ் எப்படி நல்லா நடந்துச்சு, நான் இன்சார்ஜா இருக்கேன்ல, அதனால பிசினஸ் நல்லா நடக்காம எப்படி போகும் சார் கேட்கும். ஏன் லாஸ் வந்துச்சு, மார்க்கெட்டிங் டீம் சரியில்லை, இந்த டீம் சரியில்லை, அக்கௌண்ட்ஸ் டீம் சரியில்லை, அட்வர்டைஸ்மெண்ட் டீம் சரியில்லை, இவங்கெல்லாம் சரியில்லை, நான் கரெக்டா தான் இருந்தேன் இல்லையா. சோ கிருஷ்ணன் அதான் சொல்றாரு, மா கர்ம பல ஹே துர்போர். என்னைக்கும் நீ மட்டும்தான் செய்பவன் நினைக்காதப்பா, நிறைய பேர் இருக்காங்க செய்வதற்கு. இப்ப இதனால நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம், நான் இந்த உடல் அல்ல அப்படின்ற கான்சியஸ்னஸ் என்ன பண்ண முடியும், ஒருத்தனால வெளில வர முடியும் இல்லையா. மா கர்ம பல ஹே துர்போர். நான் என்ன பண்றேன், வெறும் இன்ஸ்ட்ருமெண்டா தான் இருக்கேன்.
அதுக்காக இதெல்லாம் நம்ம எதுக்காக புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, நான் பிசினஸ் பண்றேன், அல்டிமேட்டா பகவான் தான் கொடுக்க போறாரு. அடுத்தவர் என்ன தெரியுமா சொல்றாரு? மா பலேஷு மா கர்ம பலஹேதுர்புர் மாதே சங்கோஸ்து அகர்மணி. இது என்ன தெரியுமா அர்த்தம்? பலத்தையும் நீ கொடுக்க மாட்ட, பேரையும் கொடுக்க மாட்ட, நான் எதுக்கு இந்த வேலை பண்ணும், வேலையே பண்ண மாட்டேன் போயான்னு சொல்லி அதை பண்ணவே கூடாது. உன் வேலையை நீ தான் பண்ணி ஆகணும். உன் வேலையை மட்டும்தான் பண்ணணும், பலத்தை எதிர்பார்க்க கூடாது, நீ செய்ய பேரை எதிர்பார்க்க கூடாது, ஆனா வேலையை விட்டுறக்கூடாது இல்லையா? ஏன்னா அடுத்தது அல்டிமேட் அங்கதான் வரும். ஆனா போப்பா நீ பழத்தை ஃபுல்லா கொடுக்க மாட்ட, பேரையும் கொடுக்க மாட்டான், எதுக்கு இந்த வேலையை பண்ணிக்கிட்டு, வேலையை விட்டுருவேன், அதை பண்ணக்கூடாது. மாதே சங்கோஸ்து அகர்மணி. அகர்மணின்னா வேலையை விட்டுறது, கர்மத்தை செய்யாம இருக்கு, அதையும் பண்ணக்கூடாது. நீ கடமையை பண்ணிட்டு தான் இருக்கும். ஏன்னா அப்பதான் டிட்டாச்மெண்ட் வரும். கடமை செய்யணும் பிளஸ் டிட்டாச்சா செய்யணும், கடமை செய்யணும் பிளஸ் நான் செஞ்சேன்னு நினைக்கக்கூடாது. அப்பதான் நம்மளுக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா அங்க டிட்டாச்மெண்ட் அப்படிங்கிறது வரும். ஏன்னா நீங்க செய்யவே ஒரு எக்ஸாமே கொடுக்கல அப்படின்னா அவனுக்கு ரிசல்ட் தெரியாது, அவனுடைய பல்ஸை நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, பிடிச்சி பார்க்க முடியாது இல்லையா? ஸோ அப்ப நான் எப்படி கம்மி மார்க் தான் வாங்கன்னு தெரிஞ்சு போச்சு, எதுக்கு சார் எனக்கு எக்ஸாம் வைக்கிறீங்க இல்லையா அப்படின்னு யாரும் கேட்க முடியாது. எக்ஸாம் வச்சா என்ன பண்ண முடியும், அவனுடைய ஸ்ட்ரென்த் நம்மளுக்கு புரிய ஆரம்பிக்க முடியும் இல்லையா? ஸோ அப்ப இங்க அதான் சொல்றாரு, நான் கடமையை விட்டுட்டுமா கொஸ்டின் கேட்கிறேன். கடமை விடக்கூடாதுப்பா, நீ கடமையை விடணுன்ற யோசனை கூட உனக்கு வரக்கூடாது, உன்னுடைய கடமை நீ செஞ்சுட்டே இருக்கணும். அப்ப இது எதுக்காக சொல்றாரு அப்படின்னு யோசிச்சு பாருங்களேன். கடமையை பண்ணி அவன் சொல்லிட்டாரு. இங்க ஏன் விடக்கூடாது ஏன் சொல்றாரு, அங்க பண்ணுன்னு சொல்றாரு, இங்க ஏன் விடக்கூடாதுன்னு சொல்றாரு? இல்ல ஆத்மரைசேஷனுக்கு எது எப்படி ஹிண்ட்ரன்ஸா வரும்? இல்ல அங்க வந்து பண்ணணும்னு சொல்லிட்டாரு, இங்க ஏன் பண்ணக்கூடாது, இது நீ ஒரு செயலை விடணும்ன்றத பண்ணக்கூடாதுன்னு ஏன் சொல்றாரு? அங்க பாசிட்டிவ். சரி, இங்க என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, நீ என்ன பண்ணு, உன்னுடைய கடமை செய்யு, ரிசல்ட்டை நான் தான் உற்பத்தி பண்றேன் அப்படின்ற எண்ணத்துல பண்ணாத, ரிசல்ட் எனக்காக பண்ணாத அப்படின்ற ஒரு விஷயம். இங்க கடைசியில சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா, மாதே சங்கோஸ்து அகர்மணி அப்படின்னு ஏன் சொல்றாருன்னா, உன்னுடைய கடமையை நீ ஏன் விடாம செய்யணும் அப்படின்னா, ஏன்னா இது என்னுடைய ஆர்டர், என்னுடைய ஆர்டர் என்ன பண்ணக்கூடாது, நிராகரிக்க கூடாது இல்லையா? ஏன்னா இதுதான் வந்து அல்டிமேட்டா வந்து கிருஷ்ணர் சொல்லக்கூடிய கடைசி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். என்னுடைய ஆர்டருப்பா, நீ இந்த கடமை இப்படிதான் செய்யணும், நீ கடமை விடணும் அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணாத, யோசனை கூட பண்ணாத, நம்மளாம் முடிவு எடுக்கக்கூடாது. எனக்கு இது வேணும் இது வேணாம் என்ன பண்ணக்கூடாது, நானா முடிவு எடுத்துக்கூடாது, எனக்கு இது கொடுத்துருக்காங்க, கம்பெனி கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? ஸோ என்னுடைய டியூட்டியை நான் பண்ணும், டியூட்டியை டியூட்டியோட ரிசல்ட்டை நான் கம்பெனி கொடுக்கணும், செஞ்சதும் கம்பெனி கிரெடிட்டை கொடுக்கணும். அதே போல நானே என்ன பண்ணக்கூடாது, இது செய்யணும் இது செய்யக்கூடாது, நானே என்ன பண்ணக்கூடாது, முடிவு பண்ணிடக்கூடாது. அதை யார் தான் முடிவு பண்ணுவாங்க, கம்பெனி தான் முடிவு பண்ணும். அப்ப நான் என்னதான் பண்ணும், இன்ஸ்ட்ருமெண்டா இருக்கணும். ஆமா, முயற்சி நம்மளுக்கு என்ன பண்ணும், கண்டிப்பா தேவையான தெய்வத்தால் ஆகாது முயற்சி மெய் வருத்த தன் கூலி தரும் சொல்லி சொல்றாங்க. அது போல நம்முடைய கர்மத்துக்கு தகுந்த பலன் கண்டிப்பா என்ன ஆகும், வந்தே தீரும். ஸோ கடைசியில் அவர் சொல்ல வந்த விஷயம் இதுதான், நீ என்ன பண்ணனுடைய கடமையை நீ செஞ்சுட்டே இருந்த அப்படின்னா உனக்கு வர வேண்டியது கண்டிப்பா வந்தே தீரும், நீ விட்டுறவும் கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. ஏன்னா நிறைய பேர் ரொம்ப ரிலக்டன்ட் ஆயிடுவாங்க, நான் தான் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்கல்ல, ஏதோ ஒன்று ஏனோ தானே பண்ணிடலாமே, அப்படி பண்ணக்கூடாதுப்பா, ஏனோ தானே பண்ணக்கூடாது, உன்னுடைய கடமை நீ எப்படி பண்ணணும், பெஸ்டா பண்ணணும். அதுதான் இங்க ரொம்ப முக்கியம். அட்டாச்மெண்ட் வராம பண்ணும். டிட்டாச்மெண்டோட கடமையை கண்டிப்பா பர்ஃபெக்டா செய்ய முடியும். அதனால தான் நான் புத்தி யோகத்தை பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம். இப்ப தினமும் கேஷியர் எண்ணிட்டு இருக்காரு, இப்ப கேஷியர் தினசரி பணம் எண்ணிட்டு இருக்காரு, 1 லட்சம் ரூபா 2 லட்சம் ரூபா 10 லட்சம் ரூபா என்றாரு. அவர் இந்த பணத்தை என்ன பண்றாரு, யாரு கட்டுறாரு, பேங்க் கட்டுறாரு. பேங்க் கட்டுறா அவருக்கு என்ன வருது, சேலரி, தேவையான சேலரி வருது இல்லையா? அவர் என்ன பண்றது கிடையாது, எனக்கு நீ பணம் கஷ்டமா இருக்கு நான் பணம் தூக்கிட்டு போறேன், எனக்கு நீ பணம் கஷ்டமா இருக்கு நான் பணத்தை தொட மாட்டேன், நான் பணத்தை பார்த்தா நான் அதாவது கொஞ்சம் மாறி போய் நான் படுத்து எடுத்து பேக்ல போட்டு அப்படின்னு நினைக்கிறது கிடையாது. அவருடைய சிச்சுவேஷன் என்னவா இருந்தாலும் அவர் என்ன பண்றாரு, அவருடைய கடமையை அவர் கண்டிப்பா செஞ்சே தீர்றாரு இல்லையா? ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம எங்களுக்கு முக்கியம். நம்ம என்ன பண்ணிடக்கூடாதுன்னா, எனக்கு இது கஷ்டமா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டோம் அப்படின்னு என்ன தெரியுமா ஆகும், வேற எதுக்காக உள்ள போயிடுவோம், வேற எதுல போய் மாட்டிப்போம். அதனால கஷ்டமோ நஷ்டமோ இன்பத்துமோ என்ன பண்ணு, உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை நீயே
செஞ்சுட்டு போயிட்டே இரு அப்படின்னு தான் விஷயம். மற்றதில் போய் மாட்டிக்காத அப்படின்றத விஷயம். ஏன்னா உனக்கு விதிக்கப்பட்ட நீ கடமையை செஞ்சுட்டே இருந்தனாவே நீ பியூரிஃபை வந்துடலாம், நீ மற்றவங்க கடமைக்கு போக தேவையில்லை. ஸோ இது வந்து ரொம்ப டீப் மீனிங்கான சப்ஜெக்ட் தான் இது. சில இடத்துல நம்ம கடமை செய்வோம், பலனை எதிர்பார்க்க செய்வோம், பேரும் எடுத்துக்க மாட்டோம் இருப்போம். ஆனா அதுல வந்து நம்ம கடமையா செய்யும்போது சில பேர் நம்ம வந்து நீங்க ஒழுங்கா பண்ணணும், நம்ம நல்லதே பண்ணாலும் நம்ம சுட்டி காட்டி நம்மளுடைய பேரை கெடுக்க ட்ரை பண்ற ஒரு சூழ்நிலை தான். அதை நம்ம எப்படி பார்க்கணும்? இல்லை, இதுக்கும் இந்த சம்மந்தம் கிடையாது. இப்போ வந்து ஒருத்தனவங்களை வந்து கெடுக்க வராரு அப்படின்னு நினைச்சோம் அப்படின்னா அவரு கெடுக்க முடியாது நம்ம முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? நமக்கு அந்த கர்ம வினை இருந்தா கண்டிப்பா நம்ம கெட்டு போயிடுவோம் இல்லையா? இல்ல நம்மளே நம்மளுடைய பிசினஸ் நல்லாவே பண்ணிட்டு இருக்கோம், நமக்கு யாரும் பெருசா போட்டியும் கிடையாது, பொறாமையும் கிடையாது. ஆனாலுமே அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு சிலர் வீணா போறவங்க இருக்காங்க. காரணம் என்ன? அவங்களுடைய கர்ம வினை முதல்ல. ரெண்டாவது, அவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க, தாங்க கடமையை சரியா பண்ணிட்டு இருக்கோம் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. பட் கடமையை சரியா பண்றதுன்னா என்ன அர்த்தம்? கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல பண்ணும் இல்லையா? அது பண்ணாம நான் என்னுடைய கடமையை நல்லா பண்ணிட்டு இருக்கேன் சார், ஆனா எனக்கு வந்து பிரச்சனை வருது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா அது பிரயோஜனம் கிடையாது. கண்டிப்பா இந்த உலகத்தில் இருக்க வரைக்கும் கண்டிப்பா என்னதான் வரும், பிரச்சனை வரதான் தெரியும். அதனால ஒரு கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸோட இருந்தார் அப்படின்னா அந்த பிரச்சனையை அவர் பிரச்சனையாவே பார்க்க மாட்டார், அந்த பிரச்சனையை அவர் பகவானுடைய கருணையா பார்க்க ஆரம்பிப்பார். இதுதான் ஒரு வித்தியாசம். பக்தனுக்கும் அபக்தனும் உள்ள வித்தியாசம் என்னன்னா, அபக்தர்கள் கிருஷ்ணருடைய சிச்சுவேஷன்ஸையே பிரச்சனையா பார்ப்பாங்க, கிருஷ்ணருடைய கருணையே பிரச்சனையா பார்ப்பாங்க. பக்தர்கள் கிருஷ்ணர் கொடுக்கக்கூடிய பிரச்சனையவே கருணையா பார்க்கறது. இதுதான் பெரிய வித்தியாசம். ஆமாவா இல்லையா? இப்ப நம்ம கொரோனா வந்தது, கொரோனா வரும்போது வெளியே இருக்கக்கூடிய மக்கள் என்ன பண்ணாங்க, அதை பெரிய பிரச்சனையா பார்த்தாங்க. கிருஷ்ணர் ஆக்சுவலா பிரச்சனை தான் கொடுத்தாரு, அந்த பிரச்சனையை அவங்க என்ன பண்ணாங்க, பெருசா பார்த்தாங்க. ஆனா பக்தர்கள் அதை எப்படி பார்த்தாங்க, கருணையா பார்த்தாங்க. இதே பக்தர்களுக்கு நிறைய செல்வம் வந்து சேருது, நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வருது, நிறைய ரொம்ப போய் மாட்டிக்கிறாரு, அது பார்த்தா கருணையை போலதான் இருக்கு. ஆனா பக்தர்கள் அதை எப்படி பாக்குறாங்க, பிரச்சனையா பாக்குறாங்க. கிருஷ்ணாவை மறந்து போயிடுவேன்னு சொல்லி பிரச்சனையா பாக்குறாங்க. ஸோ அதனால நம்மளுடைய கான்சியஸ்னஸ் தான் இருக்கு, நாம் அதை பிரச்சனையா பாக்குறோமா கருணையா பாக்குறோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆத்ம ரியலைசேஷன் அப்படிங்கிறது நம்முடைய இமீடியட் கோல், அல்டிமேட் கோல் கிடையாது. நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல படிச்சுட்டு இருக்கிறது வந்து இமீடியட் கோல், ஆத்மா உணரணும். ஆத்மாவை உணர்றது அப்படிங்கிறது நம்முடைய கோல் அப்படின்னு ஏன் சொல்றோம், ஏன்னா அதுதான் நாம தான் அந்த ஆத்மா இல்லையா? ஸோ அதனால அது நம்முடைய நேச்சர் நம்ம அடைய முயற்சி பண்றோம், அது நம்முடைய கோல் அப்படின்னு சொல்லி கூட முடியாது. நாம தான் அது, நம்ம அதை புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்றோம். ஸோ அதுக்கு இந்த மற்ற புத்தி யோகம் சொல்லக்கூடிய மற்ற விஷயங்கள் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு. உங்களுடைய கொஸ்டின் பிரகாரம் கோல் வேற ரிசல்ட் வேற அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா, இல்ல கோல் வேற ப்ரொசீஜர் வேற சொல்லி கேட்கறீங்களா நீங்க? ரிசல்ட் அப்படிங்கிறது இமீடியட்டா கிடைக்கக்கூடியது, கோல் அப்படிங்கிறது நம்ம அல்டிமேட்டா அடைய வேண்டியது இல்லையா? ஸோ அல்டிமேட் கோல் நம்மளுக்கு கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் தான். ஸோ அதனுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் தான் நம்ம என்ன பண்றோம், ஆத்மா ரியலைசேஷன் சொல்லி சொல்றோம் இல்லையா? அந்த ஆத்மா ரியலைசேஷனுக்கு என்ன தேவைப்படுது, நம்மளுக்கு இந்த 3 விதமான ஞானம் தேவைப்படுது. அனுபவிப்பால் நான் கிடையாது, செய்பவன் நான் கிடையாது, இது என்னுடைய கடமை கிடையாது. கடைசியில விஷயம் அதுதான். மா கர்ம பலகை எதிர்ப்பர் மாதே சங்கோஸ்த அக்கர்மன் ஏன் சொல்றாரு அப்படின்னா, கடமை விட்டுறாதப்பா அப்படின்னு ஏன் சொன்னாருன்னா, ஏன்னா அது உன் வேலை கிடையாது, அது யாருடைய வேலை, ஏன் வேலை. ஏன் வேலையை நீ என்ன பண்ணிடக்கூடாது, நீ பாட்டு இஷ்டத்துக்கு விட்டு போயிடக்கூடாது. ஸோ அதான் நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். கம்பெனி கொடுத்தணும், கம்பெனிக்கு தான் பேர் போய் சேரணும், கம்பெனி வேலையை உடனே விட்டுட்டுலாம் போயிட முடியாது, எனக்கு பிடிக்கல சார் விட்டு போயிட முடியாது. அப்ப 3மே நம்ம மைண்ட்ல இருக்கணும். இது அவருடைய வேலை, இது அவர் தான் பண்றாரு, இது அவருக்காக அவர் தான் பண்ணி வச்சுக்கிறாரு, என்ன வச்சு பண்ணிக்கிறார். அப்ப நான் வெறுவனை எப்படிதான் இருக்கேன், இன்ஸ்ட்ருமெண்டா இருக்கேன். அது எப்படிப்பட்ட இன்ஸ்ட்ருமெண்டா இருக்கேன், எஃபெக்டிவான இன்ஸ்ட்ருமெண்டா இருக்கேன், எஃபிஷியன்டான இன்ஸ்ட்ருமெண்டா இருக்கேன். இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டும் பிரயோஜனம் இல்லாத இன்ஸ்ட்ருமெண்டா இருந்து பிரயோஜனம் கிடையாது இல்லையா? நான் ரொம்ப திறமையான இன்ஸ்ட்ருமெண்டா இருக்கணும், அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். அதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இந்த ஸ்லோகத்தை. பௌதிக லைஃப்ல வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம எம்ப்ளாயிஸை ட்ரீட் பண்றதே பார்த்தோம்னா ஏதாவது இன்சென்டிவ் இருந்தால் தான் நம்ம வந்து சேல்ஸ் க்ரோத் அட்டன் பண்ணுறோம்.
எதுக்கு ஒரு ஒரு இதை மேட்ச் பண்ணி தான் உங்களை ரீச் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலை தான் இருக்கு. கரெக்ட். இப்போ நம்ம எம்ப்ளாயிஸை வந்து இன்சென்டிவ் கொடுக்குறோம், அது வந்து வியாபார நுணுக்கம் தான் இல்லையா? அதுவே வந்து தப்பு கிடையாது. இப்போ நம்ம வந்து அவங்களை என்ன பண்றோம், வியாபாரத்தை இன்க்ரீஸ் பண்ண முயற்சி பண்றோம். நம்ம வியாபாரத்தை இன்க்ரீஸ் பண்ண முயற்சி பண்றோம், அவங்களுடைய தொழில் இன்க்ரீஸ் பண்ண முயற்சி பண்றோம். ஏன் முயற்சி பண்றோம்? நம்ம வியாபாரத்தை நம்ம ஏன் முன்னேற்றணும்? அவர் சொல்லட்டும். நம்ம வியாபாரத்தை நம்ம ஏன் அதிகப்படுத்த நினைக்கிறோம்? நம்ம லாபம், நம்ம growth நம்ம ஏன் முயற்சி அதிகப்படுத்த நினைக்கிறோம்? நம்ம ஏன் அதை வச்சு தான் சார் கம்பெனி சஸ்டைன் ஏன் கம்பெனி சஸ்டைன் ஆகணும்? அது ரிசல்ட் ஓரியன்டா வரணும். கம்பெனி ஏன் சஸ்டைன் ஆகணும்னு கேட்குறேன். நம்ம கம்பெனி ஏன் சஸ்டைன் ஆகணும்? நல்ல வளர்ச்சி ஏன் வளரணும்? அதுக்கு கம்பெனியை ரன் பண்ணுறோம். கம்பெனி ஏன் ரன் பண்றோம்? அதான் கேட்குறேன். கம்பெனி ஏன் ரன் பண்றோம்? நீங்க ஏன் கம்பெனி ரன் பண்றீங்க? லெட் அஸ் பி பர்சனல். நீங்க ஏன் கம்பெனி ரன் பண்றீங்க? அது வச்சு எல்லா ஃபேமிலிஸ் எல்லாருமே இருக்காங்க. ஏன் ஃபேமிலி ரன் பண்ணணும்? ஏன் ரன் பண்றோம்னா அதுதான் நம்ம இருக்கிற சூழ்நிலை. இங்கதான் நம்ம கண்டிஷன்ல மாட்டிக்கிறோம். இப்ப பல்ராம் ப்ரோ சொல்லுவார், நீங்க ஏன் கம்பெனி ரன் பண்றீங்க? டிஃபரன்ஸ் தெரியுதா? இப்ப கம்பெனியை நம்ம ரன் பண்றது தப்பு கிடையாது, கம்பெனியில நாங்க நிறைய இன்சென்டிவ் கொடுத்து அவங்கள முன்னேற்றது தப்பு கிடையாது, நீங்க நிறைய பிரான்ச் ஓபன் பண்றது தப்பு கிடையாது, நிறைய சம்பாதிக்கிறது தப்பு கிடையாது. அல்டிமேட் கோல் என்ன இருக்கு? கிருஷ்ணருக்கு சேவை பண்றது. இங்க அல்டிமேட் கோல் என்ன இருக்கு? நான் கம்பெனியை முன்னேற்றணும். நம்ம இதான் பண்றோம். இல்ல, நான் சொல்ல வந்த விஷயம் இவ்வளவுதான். இன்சென்டிவ் கொடுக்கறது தப்பு கிடையாது நான் சொல்லிட்டேன். ஆன்சர் முடிஞ்சிச்சா? இன்சென்டிவ் கொடுக்கறது தப்பு கிடையாதுன்னு எது வரைக்கும், எப்ப தப்பு கிடையாது? அந்த அல்டிமேட் கோல் அதுவா இருக்க வரைக்கும். அவருடைய அல்டிமேட் கோல் இல்ல அப்படின்னா நீங்க இன்சென்டிவ் கொடுங்க கொடுக்காம போங்க எல்லாமே தப்பு தான். நீங்க பண்ற வியாபாரமே தப்பு தான். நீங்க பண்ற வியாபாரமே இல்லீகல் தான். கிருஷ்ணருக்கு சேவை பண்ணல அப்படின்னா நாம் எந்த பிசினஸ் பண்ணாலும் எல்லா பிசினஸ் இல்லீகல் தான், எல்லாமே தப்பு தான். ஏன்னா அல்டிமேட் ஓனர் அவர் தான். இதுக்கு நீங்க கிளாஸ் ஆரம்பத்துல வந்தா புரிஞ்சிருக்கும். ஏன்னா இவங்களுக்கு எல்லாம் புரிஞ்சது காலையில இவங்க ஆரம்பத்துல வராங்க. நீங்க கிளாஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பத்துல வந்துருங்க. ஸோ நம்ம ஃபேமிலி ரன் பண்றது எல்லாம் எதுக்காதா? கிருஷ்ணருக்கா. அந்த கான்சியஸ்னஸ் தான் வரணும். நீங்க ஃபேமிலி ரன் பண்ண வேணாம்னு சொல்லி சொல்றோமா? கிடையாது. பிசினஸ் பண்ண வேணாம்னு சொல்லி சொல்றோமா? கிடையாது. பிசினஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ண வேணாம்னு சொல்லி சொல்றோமா? கிடையாது. என்ன சொல்லி கொடுக்குறோம்? அல்டிமேட் கோலா தான் சொல்லி கொடுக்குறோம். நீங்க வியாபாரம் எப்படி பண்ணணும் நீங்க யோசிங்க, வியாபாரத்தை எதுக்கு பண்ணணும் நாங்க சொல்லி கொடுக்குறோம். புரியுதா? எஸ்ல என்ன சொல்லி கொடுக்குறாங்க? வியாபாரம் எப்படி செய்யணும் சொல்லி கொடுக்குறாங்க. இஸ்கால் என்ன சொல்லி கொடுக்குறாங்க? வியாபாரத்தை எதுக்காக செய்யணும். ரெண்டும் முக்கியம் தானே. எப்படி செய்யணும்னு முக்கியம். எல்லாரும் சேர்த்து வச்சு என்ன பிரயோஜனம்? அது எதுக்காக செய்யணும் தெரிஞ்சுக்கணும்ல. அதுதான் இது. கடமையை வந்து அவருக்கு திருப்திக்காக செய்கிறார். பட் நம்ம நினைக்கிறோம்